Just a moment ago, been on the perfectly go, kept following birthday view. I'm not told that I'm born to leave and step behind all the things people do as if it's all of mine. Now I want, and isn't it funny to have a walk in sunlight? Then I get them out of my mind. Then all the things I used to do ain't gonna waste my precious time of thinking of what do I do. All trees go blossom, time is flying, days of spring will never come like these. I love the rain, it sounds die. They die away down on the street. They get me sometimes, drag out from the sky, and now I'm wondering how it was. Just a moment ago, been on the perfectly go, kept following birds a few. They flew in sunlight there. I get them out of my mind. Then all the things I used to do ain't gonna waste my precious time of thinking of what do I do. All trees go blossom, time is flying, days of spring will never come like these. I love the rain, it sounds die. They die away down on the street. I get them out of my mind. All the things I used to do ain't gonna waste my precious time thinking of what do I do. I get them out of my mind. Then all the things I used to do ain't gonna waste my precious time of thinking of what do I do. All trees go blossom, time is flying, days of spring will never come like these. I love the rain, it sounds die. They die away down on the street. When I was young, I felt so free to be myself. Now this person in the mirror, she feels so detached. Can I go back again, be in the springtime when life was easy? But it's not. Roses, all roses, keep trying to defend the thorns I feel. There's a part of me in my memory. Now I'm walking through history, trying to hold her hand. Let her speak to me as she's teaching me why life felt easy. It's not. Roses, all roses, keep trying to defend the thorns I feel. Roses.
asking her to come on home. Nowhere left to hide. I feel the thorns in my side. So come on home. Come on home. Come on home. Come on home. It's not roses, all roses. Keep trying to defend the thorns I feel. It's not roses, all roses. Keep trying to defend the pain that's real. So come on home. 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 Rolled out of bed, don't got a chip on my shoulder. Yeah, I worked so hard and all I got was older. I can feel my face even when I'm sober and clean. Pushing it away 'cause I don't need that again. Not another explanation that you heard from your friends. I spent most of my life trying to chase the trends like a dream. But someday I'ma be big enough to do the things I want, and no one can tell me any different. I'll be up so high, loving every minute of life, living my life. Someday I'ma be big enough to do the things I want, and no one can tell me any different. I'll be up so high, loving every minute of life, living my life. 여러분 반갑습니다. 민심쇼 시즌3 5화의 진행을 맡은 감도난입니다. 민심쇼에 대해 간단히 소개를 드리자면 각기 다른 정치 성향을 가진 청년 대표분들을 모시고 대한민국 사회 이슈와 정치에 대해 이야기를 나누며 유저 여러분들의 민심을 체크해보는 쌍방향 토론 콘텐츠입니다. 오늘도 역시 네 분의 패널을 모셨습니다. 먼저 정책벤처 인토피아 대표님이신 정현우님 자리해주셨습니다. 예, 정현우님. 안녕하세요. 다음은 강민진 청년정의당 대표님 오늘도 자리해주셨습니다. 안녕하세요. 강민진입니다. 역시 지난 회차에 이어 박영훈 더불어민주당 전국 대학생위원장님 자리해주셨습니다. 반가워요. 네, 여러분 안녕하세요. 마지막으로 청년정책연구소 대표이신 정국진 위원장님 자리해주셨습니다. 예, 민심쇼에서 중도를 맡고 있습니다. 정국진입니다. 지난 회차 이후 약 2주 만에 다시 뵙게 되었는데 다들 어떻게 지내셨나요? 왼쪽부터 이렇게 한번. 예, 잘 지냈습니다. 저도 뭐 요즘 뉴스도 멀리서 좀 보고 그다음에 좀 요즘 휴가철이게 됐잖아요. 아, 그렇죠. 예, 그래서 휴가를 가고 싶었는데 이게 휴가를 나갈 데가 없더라고요. 아, 그렇죠. 코로나다 보니까. 예, 코로나 보니까 또 통제 제한도 있고 집에서 있는 게 또 휴가다 생각하면서 집에서 지냈습니다. 아, 그렇군요. 우리 강민진 대표님은 어떻게 지내셨나요?
아, 2주가 생각보다 정신없이 빨리 돌아오는 느낌인데 아, 네. 네, 이따가 얘기도 하겠지만 이재용 건 때문에 법무부 앞에도 가고 청와대 앞에도 가고 아, 정말 하면서, 바쁜 네, 그렇게 바쁜 보냈습니다. 이수를 보내셨구나. 우리 강 대표님이 뉴스 메이커십니다. 아, 저 네. 앞에서 휴가 얘기했는데 일을 나랑 열심히 걱정하시네. 하시니까. 우리 정국진 대표님은? 뭐 저도 이제 그 연구원 생활을 지금 하고 아, 있는데 네네. 예, 그 일을 열심히 하느라고 2주간 잘 바쁘게 보낸 것 아, 같습니다. 그러셨군요. 우리 박영현 위원장. 저희도 뭐 토론회도 준비하면서 뭐 예상 업무 잘 하고 있었습니다. 아, 휴가는 이제 결과적으로 정해. 예, 그래서 혼자 가신 걸로. 아주 휴가인데 아, 네. 집에서 이제 연구했습니다. 아, 좋은 연구였어요. 좋은 시간이 되었으면. 네. 저 아까 댓글에서 이제 마스크 얘기가 나와가지고 네. 저희가 방송 들어오기 전에 코로나 검사를 다 하고 왔습니다. 아, 네네. 매일, 그러니까 올 때마다 합니다. 사실상 저는 약간 거의 2주 동안 매일 거의 했던 것 같아요. 검사할 그러니까- 때마다 좀 떨리더라고요. 네. 이게 여기서 자칫 뭐가 줄 하나가 나오면 바로 이제 이제 보건소로 보내시는 거죠. 바로 이제 죄인이 되잖아요. 바로 여기서. 펑크 나는 거지. 이게 폐쇄되잖아요. 이게 방송 그죠? 아, 스튜디오가. 그러면 제가 패널로 이제 참가하는 거죠. 아, 예. 아, 언제나 땜빵이 준비되어 있습니다. 이왕 걸리게 되면 이렇게 네, 자 최근 많은 사회 이슈들이 있었죠. 대선 관련해서는 여야 모두가 내홍으로 삐걱거리며 매일매일이 시끄러운 상황이고요. 오늘은 지난주 가석방된 이재용 삼성전자 부회장에 대한 논란과 격화된 내분으로 위기에 놓인 국민의힘 대선 동향에 대해 이야기를 나누어 보려고 합니다. 지금부터 여러분들과 소통하며 이야기 나눠보고자 하니 끝까지 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 취업 제한 이재용 백신 특사. 첫 번째 토론 주제 타이틀은 취업 제한 이재용 백신 특사입니다. 지난 8월 13일 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월을 선고받고 재수감되었던 이재용 삼성전자 부회장이 207일 만에 광복절 가석방으로 출소하였습니다. 경영권 부정승계 의혹과 프로포폴 불법 투약 의혹 등으로 별도의 재판을 받고 있고 복역률도 사실상 60%밖에 채우지 못해 가석방 심사 대상이 되었다는 것 자체가 특혜라는 비판이 일었지만 경제 역할론을 강조하며 가석방을 찬성하시는 의견 또한 많았습니다. 16일 발표된 여론조사 결과에 따르면 68.4%의 사람들이 가석방 결정을 잘한 일이라고 평가했다는 것을 볼 수 있는데요. 문재인 대통령도 국민들의 요구로 가석방하게 됐다고 말했었죠. 이미 가석방된 상태이긴 합니다만 여기 계신 내부는 가석방 결정이 적절했다고 생각하시나요? 우리 강민진 의원님. OX 네. 막 이런 거 해야 되는 거 아니에요? 아, 그거 좀 소개해 주십시오. 우리 피디님. 누구나 있으면 다 좋을 것 같아요. X라고 지금 네. 이미 답이 나와 있는 거예요. 아, 네네네. 사실 당 중에서는 네. 정의당만 유일하게 당론으로 이 사안에 대해서 반대를 했는데요. 네. 이제 저는 뭐 이재용이 풀려나면 경제 상황이 좀 나아질 수도 있다라고 기대하는 국민들의 어떤 좀 마음은 잘못된 게 없다고 생각합니다. 하지만 실제로 이 이재용 가석방이 추진되는 과정들을 살펴보면 이게 너무나 불공정한 과정이었거든요. 이제 처음에 일단 그 시간을 좀 돌려서 가보면 재계와 또 정치권에서 이재용을 사면해야 된다라는 여론을 엄청나게 많이 띄웠어요. 그리고 이제 언론들, 특히 경제지들을 중심으로 아마도 이제 어떤 그 삼성의 광고 문제나 이런 것들이 엮여 있었겠죠. 이 이재용이 풀려나야 경제가 사라진다라는 주장을 엄청 일방적으로 많이 쏟아냈단 말이죠. 그런 것들을 보면서 사실 국민 여론들도 아 정말 이재용이 풀려나야 경제가 사는 거 아니야? 라는 식으로 좀 여론이 만들어진 부분이 있고 그런데 사실 이 이재용과 경제 활성화의 어떤 상관관계는 주장이지 어떤 뭐 검증된 팩트라고 할 수는 없습니다. 왜냐하면 이전 정권들에서 매번 재벌들은 감옥 들어가도 일찍 나왔거든요. 특혜를 받았다는 의혹이 있죠. 그렇죠. 이제 사면도 되고 뭐 가석방이 일찍 되기도 하고 했는데 뭐 그럼 그럴 때마다 재벌들이 풀려날 때마다 경제가 활성화됐어야 되는데 그랬냐라고 했을 때 과거의 우리 사례들을 보면 그렇지 않았거든요. 이런 것들을 봤을 때 이제 이재용과 경제 활성화라는 것을 강하게 연결시킨 이 논리는 좀 이제 힘 있는 사람들, 재계나 언론이나 또 정치권에서 만들어내는 그런 부분이 있다라는 것이고 그런데 뭐 이런 여론이 조장된 부분도 이재용이 재벌이기 때문에 가능한 거죠. 그리고 이제 두 번째로는 법무부가 가석방 형기 기준을 바꿨습니다. 예전에는 가석방이 되려면 80% 이상을 복역을 해야 돼요, 형기의. 근데 이제 이재용이 가석방되던 그 시점에 딱 맞춰서 이 가석방 되는 기준을 80%에서 50%로 낮췄습니다, 법무부가.
근데 이제 법무부는 그냥 원래 낮추려고 했다라고 하지만 왜 하필 타이밍이 그때냐, 왜 하필 이재용이 그 첫 수혜자냐, 이건 사실 충분히 의심할 만한 부분이죠. 그리고 또 절차적 문제도 있었는데 이제 원래 가석방을 하려면 예비 심사 전에 관계 기관들을 의견 조회 절차라는 게 있습니다. 이제 이재용이 지금 추가적인 재판을 받고 있는 와중이기 때문에 관계된 뭐 검찰이라든지 법원이라든지 이런 곳들의 의견을 조회해서 이 사람이 가석방돼도 됩니까?라는 걸 물어보는 절차가 있거든요. 근데 법무부가 이거를 생략을 했어요. 예비 심사 전에. 근데 이제 일반적인 어떤 그런 평범한 수용자들 같은 경우에는 이런 절차적 하자가 있었으면 이재용처럼 가석방이 됐을까? 이미 언론 보도도 났는데 뭐 이런 부분도 짚어볼 수 있는 거죠. 근데 이제 저는 뭐 제일 큰 문제는 어떤 거냐면 이제 어쨌든 이 이재용 가석방 결정은 문재인 정부가 한 겁니다. 근데 이 과정이 굉장히 책임 회피적이고 어떤 측면에서 책임을 하청주는 방식으로 이루어졌다는 게 저는 굉장히 문제라고 생각해요. 왜냐하면 이제 만약에 어떤 정치적인 이유로 뭐 국민 통합을 위해서든 뭐 어떤 이유로서든 뭐 사면을 한다면, 대통령이 자기 손으로 사면을 했으면 그거는 이제 문재인 정부가 촛불로 세워진 정부인데 국정농단 재벌을 사면했다라는 정치적 부담을 안고 가는 거지만 그건 자기가 감내를 하는 거거든요. 자기가 정치적 책임을 지는 건데 이제 사면을 처음에 이제 문재인 대통령이 띄웠어요. 사면론을. 이제 사면해달라는 국민들도 많다라고 이제 한번 얘기를 해서 굉장히 뉴스가 많이 됐는데 그 뒤로 이제 비판적인 여론이 있으니까 이제 가석방론을 갑자기 여당의 정치인들이 얘기를 하기 시작합니다. 송영길 대표를 시작해서. 근데 그러고 나서 이제 정부의 입장은, 대통령 입장은 가석방은 법무부가 결정할 일이다 였어요 쭉. 근데 참 법무부가 자기 입맛 따라 많이 법을 바꾸는 것 같아요. 이럴 때마다. 네, 이건 뭐 특히 그런 것 같아요. 네. 그러니까 여러 가지 이슈에 대해서 이제 그러니까 꼭 비단 이 이재용 3인에 대해 국한된 게 아니더라도 이렇게 법무부가 되게 자기 입맛대로 법을 왔다 갔다 바꾸는 게 참 죄송해요. 패널이 그런 아닌데. 일들이 그 의견 청취를 생략한 것이 그 적법한 절차에 따라서 이루어진 게 아니고 그러면은 그냥 무단으로 이렇게 그냥 생략을 한 거예요? 그러니까 이제 예비 심사 전 의견 조회 그 절차가 있는데, 그러니까 이제 원래 가석방이라는 제도는 사실은 정치적인 제도가 아니거든요. 정치적인 결정이면 사면을 했어야 맞는 거고, 그렇죠. 가석방은 그냥 그 수용자가 어떤 그 생활 태도가 좋고 재범 가능성이 없고 뭐 이랬을 때 어떤 그 교화와 사회 복귀를 위해서 취하는 굉장히 사법적인 절차인 그렇죠. 거거든요. 그래서 이제 원래는 교도소에서 그거를 신청을 합니다. 교도소장이 이 죄수는 가석방돼도 좋을 것 같습니다라고 이제 신청을 하고, 가석방 심사위원회라는 기관에서 이제 다시 심사를 해서 법무부 장관이 최종 승인하면 가석방이 되는 절차거든요. 근데 그 교도소장이 그 추천을 하기 전에, 가석방 추천을 하기 전에 관계기관 예비 심사 의견 조회를 다 했어야 되는데 그게 이제 생략이 된 거죠. 그러니까 이제 저는 여기에 대해서 이제 조금 얘기를 하자면 아까 가석방의 목적에 대해서 말씀을 하셨잖아요. 그러니까 모범수고 그다음에 재범 가능성 없고 뭐 등등 이렇게 얘기하셨는데, 그것만 놓고 봤을 때는 가석방의 어떤 조건이라든가 이런 것들을 잘 충족하는 거는 좀 사실인 것 같아요. 그러니까 이재용의 어떤 수감 생활이라든가 이런 것들에 대해서 보도가 나왔던 걸 돌이켜보면 모범적으로 생활하는 거 실제로 맞았고, 그 다음 재범 가능성과 관련해 가지고는 그 당시 이제 새롭게 이제 윤리적 경영과 관련해 가지고 새롭게 이제 선언을 했죠. 예를 들어서 자기는 이제 그 경영 세습하지 않겠다가 이제 대표적인 건데, 그리고 앞으로 뭐 최순실 사태처럼 그런 일들이 다시 재범하지 않겠다라는 그런 강력한 의지를 보여준 것도 또 사실이거든요. 그래서 그것만 놓고 봤을 때는 가석방 조건을 충족하는 것만은 사실이고, 그거 자체를 크게 문제 삼는 것은 조금 좀 무리가 아닐까라는 생각을 전 가지게 되고요. 또 다른 하나는 저는 이걸 또 보고 싶어요. 뭐냐면 사면이 아니라 가석방이잖아요. 그러니까 사면 같은 경우는 이 말 그대로 죄가 없었던 것처럼 그냥 아예 이렇게 지워주는 그런 거라고 볼 수 있는데, 가석방은 너 죄가 있는 거는 맞는데 근데 네가 착실하게 하니까 일단 놔줄게, 이제 이런 정도 느낌이잖아요. 그러니까 죄가 없는 것처럼, 예전 같았으면은 이건희 같은 경우는 사면 몇 번이고 받고 그랬었거든요. 대표적인 경우가 그 평창 올림픽 유치하라고 그래서 이제 특사해주고 한 사람만 원포인트로 이제 특사해준 그런 사례가 있었는데, 그러니까 지금 같은 경우는 결국은 이제 사면이 아니라 가석방의 형태로 했다라는 거는 저는
그래도 우리 사회가 그리고 우리 사회가 조금 더 한 발짝 나아갔다라고 저는 얘기를 하고 싶어요. 예전 같았으면은 그냥 여론이라든가 이런 거 신경 안 쓰고 그냥 특사해주고 그러니까 죄가 마치 없었던 것처럼 그렇게 했을 텐데 지금은 너가 죄가 있는 건 사실이다. 하지만 이런 부분들이 있어서 여러 가지 외부적 요건 그다음에 너의 그런 요건들을 봤을 때 죄는 있지만 그렇지만 이렇게 마침 또 그 이재용 부회장이 몸도 많이 아프고 그런 부분들도 좀 있었기 때문에 그래서 저는 이제 가석방에 대해서는 그래서 찬성하는 그런 입장을 취해왔고요. 네 그렇습니다. 우리 박영훈 위원장님 할 말씀 있으시죠? 하실 말씀. 저는 문제가 뭐냐고 생각하냐면요. 네. 사실 이거는 정치적 결단이 필요한 문제잖아요. 대통령의 사면에 대한 유무의 결단이 필요한 문제인데 이게 마치 행정의 결단처럼 보일 수 있게 잘 포장, 제가 뭐 집권 여당이긴 하지만 잘 포장한 건 사실인 것 같아요. 사실 대통령께서 정치적 결단이라고 인정하시고 그렇게 했으면 더 좋은 시너지 효과가 있었을 것 같은데 또 뭐 방금 말씀하셨는데 반성과 재범 형의 집행 및 수용자 처우에 관한 법률에 보면은 가석방의 조건들 중에 두 가지가 있어요. 이 사람이 반성하고 있느냐, 그리고 재범의 가능성이 없느냐. 반성하고 있으면 형을 끝까지 다 채워야죠. 그리고 재범 가능성이 없느냐. 이재용 삼성전자 부회장이 왜 감옥에 갔을까를 생각해 보면은 삼성바이오로직스의 문제, 그리고 삼성물산을 통한 지배구조 공고화 이 문제들로 인해서 결국 국민연금에 막대한 손해를 끼쳤고요. 세 번째 프로포폴 맞았죠. 그렇기 때문에 지금 수용되어 있는 건데 과연 경영권을 공고히 하기 위한 이 모든 것들이 재범 가능성이 없느냐? 저는 좀 아니라고 보거든요. 본인 다음 세대에 물려주지 않겠다고 이렇게 뭐 말은 했지만은 그 삼성을 유지하고 경영하는 과정 속에서 지배구조의 재편이나 이런 뭐 계열사 간의 교류 이런 거를 배제할 수가 없어요. 저는. 근데 이 두 가지 요건을 다 충족하지 못했다는 점에서 굉장히 아쉽고요. 하려고 했으면 대통령의 사면권을 발동했어야 되고 봐요. 물론 일각에서 말씀하시는 거 경제가 안 좋으니까 이재용을 사면시켜야 된다 이런 말씀도 사실 10분 이해하죠. 지금 우리 경제가 코로나19로 굉장히 어려운 상태고 그런데 이재용이 수감되어 있거나 수감되어 있지 않다고 해서 우리 경제가 크게 달라진 건 없다고 봐요. 삼성전자가 연일 굉장한 영업이익을 내고 있는데 이것은 세계적인 반도체 호황으로 인해서 내고 있고 또 지금 8만 전자까지 갔잖아요. 이게 과연 이재용의 덕분이냐 이재용의 탓이냐 이걸 논하기 전에 이거는 그 오너에 따라서 움직일 수 있는 게 아니라고 보고 그래도 여론조사에 보면은 국민 다수죠. 3배 차이 나니까 다수께서 저렇게 이재용을 사면이 아니죠. 가석방이죠. 가석방을 해도 된다라고 하신 거는 지금 코로나 상황이기도 하고 삼성바이오로직스가 모더나를 생산하는 그런 공장을 갖고 있기도 하기 때문에 그런 복합적인 것을 제가 생각했다고 봐요. 그렇기 때문에 이재용에게 이 사람의 모든 죄를 사하자라기보다는 그 이후에 삼성의 역할에 대한 기대치 때문에 이런 여론조사가 나왔다고 보고 앞으로 삼성이 계속 저는 뉴스를 내보낼 거라고 봐요. 삼성 덕분에 이거 됐다. 그렇지 않으면 이 사면이 아니죠. 가석방에 대한 명분이 없어요. 명분이 없기 때문에 모더나를 얼마나 확보했다. 그리고 투자를 어디 기흥 말고 더 지방에 공장을 크게 3조 원 세웠다. 이런 뉴스가 계속 나올 거라고 봅니다. 아니, 실제로 이 올해 삼성전자 2분기 매출, 그러니까 이재용이 감옥에 가 있던 그 시점의 매출이 사상 최고치를 기록을 했거든요. 그러니까 이런 걸 보면은 이재용이라는 한 개인이 감옥에 있다라고 해서 삼성전자 전체가 어떤 실적을 내지 못한다든지 그렇지 않는 거죠. 그리고 이제 박범계 장관도 언급을 했는데 이재용이 몇 년째 이 사회에 들어가지 않았다. 그 얘기는 사실 약간 이상한 얘기죠. 이제 이재용이 풀려나야 경제가 산다, 그러니까 삼성이 살고 경제가 산다라는 말이 성립을 하려면 그러면 삼성은 이사회라는 공식 기구가 역할을 못하고 이재용이라는 개인이 다 좌지우지하는 이상한 기업이 되는 거고. 근데 그게 아니라 이 삼성이 시스템적으로 이사회가 잘 굴러가는, 이사회의 결정으로 잘 굴러가는 그런 기업이라면 굳이 이재용이라는 한 총수를 가석방하지 않고도 충분히 이제 그런 실적들을 낼 수 있는 거죠. 정현호 예.
저는 뭐 이재용 그 전 회장의 부회장의 개인의 뭐 경제 역할이 크다 작다 이렇게 논하기보다는 문제의 핵심은 이게 법 앞에 평등을 해치는 일이다. 저는 이렇게 보거든요. 그래서 가석방한 거는 사실 옳지 않았다라고 보는 입장인데 왜 그러냐면 이게 이제 뭐 아까 재범 가능성 이런 얘기도 해주셨지만 그 물론 이 사람은 누군가에게 뭐 살인을 저지르거나 폭력을 가하거나 해를 가하는 사람은 아니었기 때문에 재범 가능성이 없다 이렇게 얘기를 하신 것 같은데 저는 왜 이렇게 그게 듣기가 좀 불편한지 모르겠어요. 그러니까 왜 그러냐 하면 근데 이 사람이 경제 질서에 끼치는 영향은 어마어마하게 피해가 전 크다고 보거든요. 그러니까 잘못된 신호를 줄 수 있다 이렇게 생각합니다. 그러니까 이 사람이 이 전 부회장이죠. 부회장이 경제 역할을 할 수 있을 거라는 기대 때문에 이 사람을 가석방하는 것에 대해서는 조금은 관대하게 해석한다는 게 그러면 돈을 잘 벌고 그 다음에 부를 잘 창출해서 이런 큰 그러니까 경제 영향을 끼칠 수 있는 사람이라면 언제든지 죄를 지었어도 조금은 관대하게 해석할 수 있는 여지가 있다는 게 저는 그게 법의 평등에 좀 많이 위배된다고 보는 게 과연 그렇게 그 관대하게 해석될 수 있는 사람이 얼마나 많을까? 저는 별로 없다고 봅니다. 재벌가 아니면 또 큰 기업을 갖고 있는 사람들 아니고서는 불가능하다고 보고 중소기업 회장이나 스타트업 했던 사람들이 죄를 저질렀을 때 감옥 안에서 재범 가능성이 없고 모범수이기 때문에 혜택을 받고 가석방이 될 확률은 전 거의 없다고 보거든요. 그러니까 결국은 얼마나 부를 잘 창출하냐 그리고 얼마나 경제에 큰 역할을 미치느냐 요거 때문에 이 사람한테 그런 배려가 들어간다는 건 좀 좋은 접근이 아니라고 봅니다. 그러니까 이제 저는 이런 접근이 됐으면 좋겠죠. 그러니까 법 앞에 평등이 되려면 다른 가석방 요건을 가진 그 모범수들에 대해서도 좀 더 적극적으로 가석방을 이렇게 추진할 수 있는 그런 사회가 돼야 된다. 사실은 이제 교도행정, 그다음에 사법행정의 핵심 자체는 뭐냐면 더 이상 이런 사람들이 이제 재범하지 않고 우리 사회에 이제 그 교훈을 주는 거죠. 그러니까 더 이상 이런 부분들에 대해서 범죄를 저지르지 않는 그런 사회가 되도록 말이죠. 그렇기 때문에 제가 이제 사면은 저는 찬성하지 않았습니다. 그런데 가석방을 찬성한 이유는 뭐냐면 죄를 저지른 것 자체를 아예 씻겨줘버리고 아예 없었던 것처럼 해주는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 그래서 분명히 이거는 죄다라는 분명한 인식을 심어주면서도 그러면서도 어떤 경제적으로 우리나라에 이제 여러 가지 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 대안이었기 때문에 그래서 제가 이제 가석방을 지지를 했었던 것이죠. 4월 28일 날 저는 느낌이 별로 안 좋았어요. 그때 대표님 아니 위원장님 말씀하신 것처럼 80%였던 원래 가석방의 형기 만소 비율이 75, 70, 60까지 계속 떨어졌단 말이에요. 4월 28일 이후에. 모두가 이것을 위해 네. 준비된 것이다. 그래서 7월 28일 날 보면은 이재용의 형기를 채운 비율이 60%예요. 그렇기 때문에 뭐 방금 정국진 선배가 말씀하셨죠. 가석방 옳다 하시는데 그럼 다른 모범수나 다른 수용수에 관해서도 60% 넘기면 다 가석방 할 건지 이거에 대한 의미는 있고요. 안 할 거예요. 안 할 거고 대부분의 수용자들은 100% 다 채울 겁니다. 그렇기 때문에 그건 모르는 일이죠. 형평성의 문제가 제기가 되는 네, 저는 가석방이란 제도가 활성화되는 거는 좋다고 생각해요. 필요한 일인데 근데 이제 가석방이 되는 게 실질적으로는 쉽지 않은 것이 현실인 거예요. 평범한 그 죄수들한테는 실제로 이제 형기의 70%를 채우지도 않았는데 가석방된 비율이 최근 몇 년간 이제 평균을 내보면 1%가 안 됩니다. 그러니까 이재용은 이제 이재용이기 때문에 감옥에서도 되었다. 이 가석방 제도에서조차 1% 안에 든 거예요. 그 왜 하필 그러면 이 타이밍이냐? 그럼 좀 더 이제 이번에 이재용은 가석방 안 하고 이렇게 사회적 논란이 될 건데 다른 이제 그 60% 채운 다른 이제 그런 평범한 수용자들부터 가석방하고 그 다음에 석방할 수도 있잖아요. 근데 왜 하필 이 타이밍이냐라는 거고 이제 사실 아까 그 법 앞에 평등 말씀해 주셨는데 그게 제일 중요한 문제입니다. 이제 저희 정의당의 그 돌아가신 노회찬 의원님이 생존에 하신 말씀이 있어요. 이제 그 재벌 사면이나 이런 거 비판하면서 하신 말씀인데 우리나라 경제에 기여하고 있는
노동자들이 평생 동안 열심히 일했다고 이제 감옥에서 내보내자라는 사람이 없고, 농부들이 평생 동안 땀 흘리면서 그렇게 이제 농사를 지었다고 해서 가석방 해주자 이런 사람들이 없는데 왜 돈 많은 사람들에 대해서만 그렇게 정치인들이 석방해줘야 된다고 이야기하냐라는 얘기를 하셨는데, 사실 이 문제인 거예요. 그러니까 저희가 이제, 죄송합니다. 왜냐면 저희가 이제 같은 그 네. 지금 얘기하고 있는 게 이제 다음 문장에도 해당이 되는 근데 거예요. 이거 기다려주세요. 그렇죠. 네네네. 오케이. 저희가 네, 이제 가석방 좋아요. 결정의 적절성에 대해 O냐 X냐에 대해서 먼저 이야기를 나눠보았잖아요. 이제 가석방으로는 이제 경제 활동에 제약이 많아 아직은 절반의 자유라고 할 수 있는 상태죠. 5억 원 이상 횡령, 배임 등의 범행을 저질렀을 경우 5년 동안 범행과 관련 있는 기업체에 취업할 수 없다는 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 규정을 두고 있기 때문이에요. 이재용 부회장의 경우 회사 돈 86억 원을 횡령했기 때문에 삼성전자 취업이 제한됩니다. 이 취업 제한에 대해서도 논란이 분분한데요. 일각에서는 이 취업 제한 조치를 걸림돌, 족쇄 등이라 표현하며 해제를 주장하기도 합니다. 또한 이 부회장이 무보수 미등기 임원이기 때문에 이 신분으로 경영활동을 할 수 있다는 주장도 있고요. 이에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 네, 그 사실은 가석방 했을 때 그 수용자들이 취업이 제한되면 그러면 그 사람들 뭐 해야 돼요? 뭐 할 수 있어요? 그러니까 이 굶어 죽어야죠. 중대 그러니까. 경제 사범들은 다 잘 사는 사람들이기 때문에 이 취업 제한이 사실 영향이 없는 거죠. 예, 이제 저는 사실은 모르겠어요. 그러니까 그 취지를 조금 더 우리가 더 살펴봐야겠지만, 그러니까 이건 좀 일단은 제가 딱 먼저 드는 생각은 지나치게 그 국민의 자유를 조금 억압하는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고, 오히려 사회에 그 범죄자들이 잘 적응할 수 있도록 하는 그런 식으로 좀 사법행정, 그 다음에 교도행정이, 교도 자체가 말 그대로 바른 길로 이끈다, 가르쳐서 바른 길로 이끈다 라는 그런 의미를 갖고 있기 때문에 그렇게 좀 갔으면 좋겠다라는 생각이 일단은 첫 번째로 들고요. 그 다음 이제 두 번째로, 지금 우리 채팅창에도 시청자분들께서 계속해서 언급을 하고 계시는데 결국은 백신이죠. 백신 수급이죠. 예, 백신 구해오라고 요번에 약간의 이제 그 무리수라고 하면은 또 무리수일 수 있는데 그렇게 해서 가석방을 시켜준 것인데, 일단 저는 정부의 무능부터 먼저 탓해야 되는 것이 아닌가. 그러니까 삼성의 이재용에게 이렇게 특혜가 주어졌다라는 것을 비판하기 전에, 그러면은 왜 이런 특혜를 줄 수밖에 없었느냐, 정부가. 그 정부가 이제 놔주면서 하는, 정부 여당이 직접 얘기했죠. 더불어민주당이. 그러니까 백신 구해오는 데에 있어서 이재용 부회장의 역할을 기대한다라는 공식 논평까지 냈습니다. 이건 뭐겠습니까? 놔주니까 백신 구해와라, 이제 이거 아니겠어요. 백신을 구해오지 못한 정부의 무능이 결국은 이런 상황을 좀 초래했다라는 것도 분명히 좀 언급할 필요가 있겠다는 생각입니다. 근데 제가 죄송해요. 제가 네. 이 이슈는 좀 말이 많아가지고 네네네. 죄송한데, 그 말씀하신 그 특정경제 가중처벌 관련 취업 제한은 이게 어떤 거냐면, 그러니까 배임이라든지 횡령, 그러니까 그 회사 임원 굉장히 힘이 센 그런 사람들이 저지를 수 있는 그런 종류의 범죄에 대해서 그걸 저지른 사람은 감옥에 나오고 나서도 그런 관련한 기관에서 이제 취업을 할 수 없도록 제한을 하는 거기 때문에 사실 밥벌이하고는 상관이 없습니다. 그리고 이제 이 조항이 있는 취지는 밥벌이하지 말라는 취지가 아니거든요. 경영 참여하지 말라는 거예요. 그러니까 횡령이나 배임 같은 그런 범죄를 또 저지를 수 있는 그 위치에 가지 말라라는 것이기 때문에, 이번에 박범계 장관이 이렇게 얘기를 했어요. 이재용이 무보수이기 때문에, 임금을 받지 않기 때문에 이거는 삼성 경영 참여하고 다녀도 이건 취업 제한에 안 걸린다, 이렇게 얘기했는데, 이게 말이 안 되는 게 뭐냐면, 그 조항의 취지는 밥벌이 하지 말라는 게 아니라 경영 참여하지 말라는 거거든요. 누가 이재용이 돈이 없어가지고 월급 어디서 좀 받아가지고 살아야 된다, 이렇게 누가 생각하겠어요. 그렇기 때문에 저는 박범계 장관의 이런 말이 굉장히 잘못됐다고 생각하고, 결국에 이제 문재인 정부가 사면이라는 걸로 손을 더럽히지 않으려고 가석방이라는 걸 선택하면서 일이 꼬인 거죠. 그러니까 이제 제가 드는 생각은 뭐냐면, 그 취업 제한이라는 게 어떻게 보면은 유명무실한 제도가 아닌가, 이런 건에 대해서는 말이죠. 그러면은 굳이 그런 것들을 하느니 그냥 얼마든지 자유로운 기업 활동을 그다음에 영리 활동을 할 수 있게 해주면서, 그러면서 대신에 가석방 상태에서 예를 들어서 재범을 하게 되거나 그러면 훨씬 더 가중 처벌을 받게 되잖아요. 그리고 그런 부분도 있고, 그 다음에 특히 가석방 상태에서는 더더욱 어떤 검찰
검경의 감시가 더욱더 집중될 수밖에 없는 상황이 되는 것인데 그런 것들로도 충분히 보완될 수 있겠다라는 그런 생각하게 됩니다. 이게 예방의 측면이 있잖아요. 취업 제한은 예방의 측면이 있는 거예요. 그 특정 경제 범죄 가중처벌 등에 관한 법률이라는 것은 5년 동안 이 사람이 아직 완전히 부활되지 않았다는 전제하에 이 횡령이나 배임 같은 것을 막으려고 하는 거고, 유명무실하다는 것에 대해서는 좀 반박의 여지가 있죠. 왜냐면 뭐 강민진 대표께서 말씀하셨다시피 이재용이 월급을 바라고 일하는 사람이 아니고 회사 경영을 위해서 일하는 사람이기 때문에 좀 다른 이야기 같고, 그렇게 따지면은 성과 관련된 범죄 저지른 사람들이 뭐 그 취업 제한하는 것도 다 풀어줘야 돼요. 같은 논리라면은. 이건 굉장히 위험한 생각이라고 저는 생각하고요. 저는 이재용이 취업 제한을 두고 있는 것은 저는 옳다고 봐요. 왜냐하면 가석방을 한 전제 자체가 삼성과 삼성의 오너로서의 역할을 기대한 거지 뭐 삼성을 살려라 이런 건 아니잖아요. 백신 수급이나 그 다른 여타 사회 기여 부분에서 뭐 한정적으로 가석방을 한 거기 때문에 저는 이번 결정에 대한 이런 자잘구질한 강론적 법률에 대해서는 이야기하는 게 맞지 않다고 봅니다. 사실상 이게 삼성의 오너다 이런 식으로 그 접근을 한다기보다는 국민의 일원으로서 보는 그런 취지군요. 이제 이재용 부회장이 가석방이 된 가장 큰 면분이 이제 저희가 언급을 했듯 반도체와 사실 백신 수급이죠. 이제 문재인 대통령이 지난 15일 광복절 경축사에서 코로나 백신 접종 70% 완료 시점을 기존의 11월 말에서 10월로 앞당긴 배경이 이재용 부회장의 역할과 관련이 있다는 해석이 나왔습니다. 이 발언에 대해 박수현 청와대 국민소통수석이 모더나 백신의 국내 위탁 생산업체인 삼성 바이오로직스를 실제로 언급하기도 했고요. 이 부회장이 모더나와의 협상을 통해 정부의 백신 수급 일자를 앞당기는 등 수급에 도움이 될 것이라는 관측인데요. 이에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요? 이제 이재용 부회장이 백신 특사로 활약해서 문재인 대통령이 국민들에게 한 약속이 지켜질 것 같나요? 사실상 지금 현 정부가 이제 모더나를 구한다고 이제 미국까지 항의하러 간다고 하면서 이제 골프채 들고 가는 그런 장면도 찍히고 좀 문제가 좀 많다고 보거든요. 이제 이 부분에 대해서 이재용 삼성전자 이제 부회장이 뭔가 역할을 할 거라고 생각을 하시나요? 그러니까 이런 건 너무 슬픈 것 같아요. 제가 또 막 가르쳐서 죄송해요. 그러니까 이제 제가 문재인 정부를 뭐 그렇게 지지하진 않지만 어쨌든 우리 정부잖아요. 우리 국민들이 뽑은 정부인데 이렇게 사실 정부가 했어야 할 역할에 대해서 그 국정농단 재벌을 풀어주면서 이 사람이 좀 역할을 해주길 바란다라고 얘기하는 것 자체가 국민 한 사람으로서 굉장히 자존심이 상해요. 그래서 모욕적이라고 생각하고 뭐 이제 이재용 석방 이후에 뭐 백신 수급이 더 뭐 활성화가 될지는 모르겠으나 근데 그게 정말 이재용이라는 한 사람이 풀려나서 생기는 결과인가 이거는 또 우리가 따져봐야 되겠죠. 또 사실상 이제 골프채 들고 항의하러 가는 사람보다는 이재용의 역할이 더 클 거라고는 생각을 혹시 안 하시나요? 그러니까 이제 삼성이라는 기업이 어쨌든 우리가 그 기업이 그냥 한 재벌 총수에 의해서 좌지우지되는 기업이 아니고 시스템이 돌아가고 이 사회가 결정을 하는 그런 정상적인 기업이라고 가정을 한다면 그 삼성이란 기업이 역할을 잘 해서 백신을 수급을 할 수도 있겠지만 그게 이재용이 반드시 풀려나서 이게 더 뭔가 잘 된다 이렇게 단정할 수 있냐? 그냥 떡 하나 더 주는 그런 느낌이라고 하죠. 우리 정현우 대표님 아까부터 예, 저는 발언권이 참 없었는데. 오묘해요. 그러니까 문재인 정부가 내걸었던 기치, 뭐 그리고 예전에는 뭐 이렇게 가석방 이런 거에 대해서 굉장히 엄격하고 그랬던 입장을 취했던 정부가 이런 백신 문제를 해결하기 위해서는 또 타협을 할 수도 있다라는 이런 행위를 하는 게 저는 그게 좀 의아하고 그렇게 정치적 목적을 위해서 언제든지 그 정의의 재단을 하는 방식이 이렇게 바뀔 수 있었던 정부였나? 또는 그런 집단이었나? 그런 거에 대해서 그런 생각이 좀 드네요. 들고 그래서 아까 전에 위원장님 얘기해 주신 대로 사면이 아니라 가석방 제도이기 때문에 이게 이렇게 했을 것이다라고 얘기해 주실 때도 그러니까요. 이게 그러니까 사면도 정부에서는 굉장히 부담스러워서 그 국민의 눈치를 봤을 텐데 가석방이라고 하면 그 정도는 좀 우리가 피해갈 수 있겠다라고 생각한 것이 아닌가. 그랬기 때문에 가석방이라는 제도를 통해서 조금 허용을 해주고 심지어 박범계 법무부 장관이라는 사람은 오히려 거기에 힘 실어주는 발언을 한다는 게 과연 뭐 법치를 세우는 데 역할을 하시는 게 아니라 그 법치의 공백을 만드는데
크게 기여하는 것 같고 오히려 이 질서 자체가 더 흔들어지는 게 아닌가 이런 생각이 드는 거죠. 그 법무부 장관이 이제 미니스터 오브 저스티스거든요. 그러니까요. 바로 정의부 장관이거든요. 정의부 장관이잖아요. 예, 예, 정의당 패널 앞에서 이렇게 얘기를 하게 되는데 저스티스 없는 저스티스. 저스티스. 저스티스 없는 이제 법무부 장관이 된 건데 사실은 다른 예를 들어서 뭐 기재부가 됐든 아니면 다른 부처에서 이거 뭐 놔줄 수밖에 없었다 이렇게 설명하는 한이 있더라도 혹은 내지는 뭐 청와대에서 그렇게 설명하는 한이 있더라도 저스티스 장관만큼은 이거에 대해서 분명히 저스티스의 관점에서 정의의 관점에서 이야기를 했어야 되는 것이 아닌가라는 그런 생각은 저도 들고요. 이제 근데 이것과 관련해서 제가 조금만 더 덧붙이자면 이미 그 이재용 부회장이 그 전에도 이제 좀 구하는 데 역할을 했죠. 사실 이제 삼성이 이렇게 구하는 모양새가 된 것은 진짜 저도 자괴감을 많이 느끼게 되는데 근데 사실은 백신과 관련해 가지고 백신을 구하는 것은 사실 외교전 모든 그 나라에 가지고 있는 모든 총체적인 국력을 총동원해 가지고 구해야지 될까 말까 하는 그런 상황이었어요. 그런데 정부는 그 이상한 낙관론 같은 거, 우리는 뭐 백신 같은 거 별로 필요 없다, 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 백신에 대해서 구해오는 것에 대해서 그렇게 관심을 보이지 않았기 때문에 그래서 갑자기 필요해지게 되니까 부랴부랴 이렇게 구해와야 됐고 그때 실제로 이재용 부회장의 역할이 또 있었던 거고 그리고 또 이제 와서 백신 수급에 있어서 또 약간 경화, 그 동맥경화처럼 이렇게 막혀버리니까 결국은 또다시 이렇게 삼성의 손을 벌릴 수밖에 없게 되는 그래서 삼성이 그런 역할을 하는 것 자체는 저는 나쁜 것은 아닙니다. 그러니까 우리가 한 나라가 필요한 것이 있다고 한다면 얼마든지 여러 가지 역량들을 총동원해야죠. 그런데 그거 자체가 문제가 아니라 정부가 손 놓고 있다가 아무런 역할도 하지 않고 있다가 이런 식으로 하는 것은 분명히 문제가 있다. 그래서 저는 또다시 정부를 깔 수밖에 없네요. 잘못된 사실이라고 보고요. 굉장히 호도하는데 법 앞에 평등 이야기하면서 삼성 사면한 거 잘했다 하는 거 자체가 논리적 오류고 정부가 백신을 못 구한 게 아니고 모더나 자체 생산 차질에 의해서 공급이 지연되고 그 결과 삼성 바이오로직스에서 한국에 있는 그 공장에서 생산하고 있기 때문에 해외로 수출해야 될 그 물량을 먼저 한국에 땡길 수 있는 역할을 할 수 있는 사람이 이재용이라고 판단을 하는 것 같아요. 그렇기 때문에 이재용의 사면에 대한 그 이야기지 뭐 법 앞에 평등하면은 뭐 사실 할 말이 많죠. 근데 사실 법 앞에 평등 말씀하셨을 때 굉장히 공감되는데 우리 국가가 법 앞에 평등한 게 재벌 사이에서도 간극이 있었거든요. 최태원 SKT 회장이 2015년에 뭐 형기 50%도 안 쳤는데 뭐 사면 하자 말자 했을 때 안 해줬어요. 근데 삼성만 유일하게 이번에 60%까지 낮춰서 해줬는데 이 문제를 지적해야지 정부의 무능을 꺼내고 나오는 건 약간 이 주제하고 좀 다른 것 같다는 생각이 들고요. 다음으로 근데 사실 이제 정부의 무능이 계속해서 언급이 되는 이유는 이제 모더나를 떠나서 정부의 초반 이제 백신 수급에 문제가 굉장히 많았거든요. 사실 모더나가 아니어도 화이자라도 이제 빨리 이제 수급을 했었다면 이런 문제가 사실 이제 삼성전자 이재용 부회장을 가석방시킬 이유도 없었지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 국민 70%가 1차 접종을 끝냈어요. 뭐 당초 연내 70% 달성 못한다고 했던 게 국민의힘이나 윤석열 뭐 이쪽 사람들의 주장이었는데 8월 안에 70% 달성한 거는 굉장히 괄목할 만한 성과라고 보고요. 근데 2차 접종을 할 분량이 없잖아요. 그렇죠. 그거는 모더나의 생산 차질로 인한 대안으로 삼성 바이오로직스의 물량을 우리가 땡겨오기 위함이지 이게 우리 정부가 가만히 있었다가 뭐 우리 정부가 괜히 모더나 회사 공장 폭파시켜서 뭐 공급을 못했겠습니까? 다양한 뭐 그 기업의 상황에 맞춰서 우리가 대응한 거라고 저는 봐요. 그 정부의 무능이 지적될 수밖에 없다고 보는 이유가요. 그러니까 법 앞의 평등을 그러니까 해롭게 또는 해치는 결정이 초래되게 된 지금 배경이 지금 그 정부에서 백신을 제대로 이렇게 수급하지 못하는 상황에서 이를 타개하기 위한 수단으로 지금 재벌을 활용하기로 결정한 거잖아요. 그렇죠. 네, 그렇게 됨으로 인해서 결국은 법 앞의 평등이 지금 위배됐다라는 그 결과가 초래된 거라서 그래서 정부의 무능을 지적 안 할 수가 없는 거죠. 그러니까 정부가 만약에 그 아까 말씀하신 대로 국가의 위기 상황에 기업이나 그 나라에 속해 있는 모든 자원을 다 활용해서 문제를 해결하는 건 좋고
그다음에 국정을 운영하는 세력들이 그 정도의 활용 능력은 있어야 되는데 결국 이 백신을 확보하는 문제에 있어서 한 기업인 총수 한 사람 아니고서는 해결을 못하는 상황이라는 게 과연 이게 국정을 운영하는 사람들의 리더십과 유능함이 있다고 우리가 말할 수 있겠느냐. 저는 거기서 이제 불가능하다 본 거. 그러니까 무능이라는 얘기가 나오고 개탄스러운 일이네요. 네, 그 결과 이런 일이 초래됐다 이렇게 보는 거죠. 백신이라는 특수성을 좀 알아야 돼요. 백신을 생산하는 회사가 단 4개밖에 없잖아요. 이게 굉장히 다양한 대체제가 있으면 이게 정말 정부가 무능하다 이렇게 주장할 수 있는데 백신을 공급하는 회사 단 4개밖에 없는 상황에서 공급 차질이 우리 정부의 책임도 아니고 그 회사 자체의 책임이 있을 때 과연 우리 정부가 잘못한 게 있느냐라고 했을 때 물론 뭐 최대한의 노력을 안 한 것은 사실이지만은 온전히 우리 정부의 책임으로 돌릴 거는 문제가 있다고 보고요. 그리고 아까 골프채 잠깐 이야기하셨는데 그거는 사실 또 잘못된 뉴스 보도였거든요. 어째서요? 네, 왜냐면 우리 정부의 사절단이 그 미국에 체류하는 시간이 18시간 남짓밖에 안 됐는데 그것도 아침에 출발해서 이렇게 일정을 수행하다 보면 골프 혹시 쳐보셨어요? 네, 골프를 칩니다. 골프 18홀 돌면 한 6시간 걸리잖아요. 절대 이게 시간이 나올 수 없는 그럼 거고. 왜 가지고 가죠? 가지고 간 게 아니고 그 영상에서 다른 손님의 캐리어가 찍힌 거예요. 다른 손님들 네. 확실한가요? 네, 지나가던 사람의 캐리어에 찍힌 거지. 우리 정부의 사절단이 지금 오후에 그 협상을 해야 되는데 골프를 뭐 새벽에 칠 수 있는 것도 아니고. 원래 새벽에 치죠 골프는. 그 약간 얘기가 딴 데로 가고 딴 있는데 데로 가서 좀 죄송한데. 네네. 어쨌든 중요한 거는 저는 우리 사회가 언제까지 경제 위기라든지 아니면 뭐 어떤 국가적 위기 상황들에 대해서 재벌들한테 해결을 기대하는 방식으로 계속 갈 거냐 이게 제일 중요하다고 생각이 들어요. 그러니까 재벌이란 말이 우리나라에밖에 없는 말이어서 영어로도 재벌이라고 하거든요. 체벌이라고 하거든요. 그러니까 이런 현상이 굉장히 한국의 어떤 특수한 상황이고 이제 정상적인 기업들이라면 이제 그런 어떤 재벌 총수에 의해서 좌지우지되는 것이 아니라 이 사회 그리고 그 시스템에 의해서 굴러가는 기업들이어야 되고 지금 이재용 풀려난 뒤로 삼성 주식 계속 떨어지고 있거든요. 근데 이제 그러니까요. 네, 근데 사람들이 주식 올라갈 줄 알았지만 사실은 떨어지고 있어요. 그리고 외국인들이 특히 많이 이제 주식을 팔고 있어요, 삼성 주식을. 근데 이제 외국에서도 이런 시각들이 있거든요. 이렇게 한국의 오너 리스크, 이제 어떤 개인의 어떤 그 위험도에 따라서 너무 회사가 휘청이는 것에 대한 위험 부담을 감수해야 되느냐 이런 문제 의식들이 있고, 근데 사실 그 시스템으로 움직이는 기업이라면 그런 오너 리스크가 줄어들 수 있는 거죠. 우리나라도 좀 그렇게 가야 되지 않을까 생각합니다. 그러니까 이재용 부회장의 가석방이 반도체 사업의 새로운 돌파구를 열고 백신 부족 사태 해결에도 기여를 하면서 코로나19 경제 위기의 해법이 될 수 있다는 기대들이 있는 것 같습니다. 반면 한국 경제가 범죄 사실이 있는 기업가 한 명의 석방 여부에 좌우될 수 있다는 것에 대해 모두가 이제 회의적인 생각을 가지고 계신데요. 이러한 대한민국의 현 상황을 우리는 어떻게 봐야 할까요? 마음이 아프죠. 개탄스럽죠, 그냥. 할 말이 이제 없네. 우리 아까 그런 얘기들을 이제 다 우리 패널들이 공감을 하셨고, 저는 이제 주식 떨어지는 것과 관련해 가지고는 이제 이재명이래, 자 이재용이든 이건희든 간에 이제 사면되거나 혹은 가석방되거나 그럴 때마다 주식이 떨어지기는 했었거든요. 그래서 그거를 예전에는 오너 리스크로 해석을 했고 저도 그런가 보다 생각을 했었는데 사실은 이제 그것보다 조금 더 설명력이 있는 거는 뭐냐면 저는 이렇게 봐요. 뭐냐면 이 주식은 결국은 이제 주주들의 어떤 이익이라든가 이런 것들을 더 늘린다는 그런 확신이 들 때, 그러니까 효율을 더 극대화하고 그 다음에 어떤 기업의 기업의 이윤을 더욱더 이렇게 극대화한다라는 그런 판단이 들었을 때 결국은 주식이 오르는 것인데 이재용이 석방됨으로 인해서 이 삼성은 그 전에는 이제 조금 더 소극적으로 이윤을 내는 식으로 이렇게 소극적으로 경영을 했는데 이제 이재용이라는 오너가 직접적으로 반도체 전쟁 와중에서 공격적인 투자 같은 것들을 진행할 수 있게 되는 거예요. 그러면 그런 투자가 진행되면은 어찌됐건 단기적으로는 그 기업의 가치가 좀 떨어질 수밖에 없죠. 왜냐하면 돈이 그만큼 거기에 소요가 되고 투자한 것이 이제 나중에 회수되기까지는 시간이 걸리기 때문에 그렇기 때문에 주식이 떨어진다라는 그런 설명도 있고 제가 봤을 때는 그 설명이 더욱더
설명력이 있다고 그렇게 생각을 좀 하게 됩니다. 그럼 이재용 계속 감옥에 있어야 삼성 주식이 안 떨어지는 거 아닌가요? 이제 근데 삼성 주식이 중요한 것이 아니라 결국은 이 반도체 전쟁 와중에서 우리가 지속적으로 지속 가능한 어떤 경제 성장 내지는 그리고 미래를 준비하는 미래 먹거리를 준비하는 어떤 기업가 정신 활동 이런 것들을 우리가 장려해야 되고 결국은 그런 것들이 일어나야 되는 것인데 그러면 단기적으로 주식이 조금 떨어지는 한이 있더라도 더 중장기적인 그런 주식의 어떤 뭐 기업 가치의 상승이라든가 그다음에 주식의 상승 이런 것들이 이루어질 수 있겠다라는 생각을 하게 됩니다. 저는 이제 이번 이후로 만약에 앞으로 이 부회장은 다시는 좀 이런 경제 그 범죄가 발생시키는 것을 이제는 좀 두려워할 만하다 이렇게 느끼거든요. 예전에 그 가업 승계하지 않겠다라는 발표도 아마 큰 결심이 있었어야 가능했었을 텐데 그 국민연금 자금을 움직이게 해서 이렇게 경제를 움직이려고 했었던 거잖아요. 아마 그때까지만 해도 그 삼성의 핵심 이제 세력들은 저는 되게 오만한 상태가 아니었나 싶은 거죠. 그러니까 우리들이 맘만 먹으면 언제든지 다 움직일 수 있다 이렇게 생각하는 거고 이런 백신의 이슈를 가지고도 우리의 활용 능력을 충분히 보여주면 이것도 상황을 언제든지 바꿀 수 있다라는 정도의 이제 오만을 갖게 만드는 거죠. 근데 과거에는 엄청 심했던 것 같고 이제는 이제 좀 충격을 많이 받았으니 이제는 안 그럴 수 있겠는데 저는 이 시점에서 좀 딴 얘기인데 그 영화 마스터 영화에서 이병헌 나오는 영화인데 그 이병헌 이런 대사를 하거든요. 정확한 멘트가 아닐 수 있는데 작은 돈으로 가지고 범죄 저지르면 흔히 뭐 잡범 이렇게 표현되는데 조 단위의 사기를 치면 경제사범이다. 이게 대우가 달라진다는 거예요. 그래서 제가 왜 이렇게 경제사범 이게 듣기가 좋잖아요. 근데 그 사범의 사범 우리 흔히 그 태권도에서 훈련시킬 때 쓰는 사범도 사범인데 의미 한자는 다르죠. 사범대도 사범이지. 네, 사범도 사범이고 그러니까 경제사범 이러니까 되게 나쁜 범죄인 같은 느낌보다는 잡범보다는 있어 보이는. 잡범보단 있어 보이잖아요. 근데 그 사범자의 사자가 그냥 제가 옛날 보니까 일사자더라고 일사자. 그냥 일사인데 범죄 사건을 저지른 사람인 거죠. 그러니까 그런 이제 그 사자 좀 빼고 경제범이든 아니면 그보다 조금 표현을 좀 다르게 해서 좀 꺼리게 해야지. 이거 경제사범 이러니까 아니, 저는 좀 잡범보다- 불편한 게 있었는데 네네. 이재용이 1년 6개월 정도 살았잖아요. 네. 가석방 되고 또 270일인가요? 그리고 네. 또 수감돼서 총 한 1년 6개월 정도인 것 같은데 최순실과 그 센터에 한 86억 정도 뇌물을 주고 삼성물산을 통해서 국민연금 자금으로 그 지배구조를 공고히 한 거는 싸게 먹힌 거예요. 저기 86억이면 싸게 먹힌 거죠. 1년 6개월밖에 안 갔다 왔는데 수천억 원을 횡령한 그것과 같은 효과를 이뤘으니까 우리 법이 좀 동등했으면 좋겠다라는 생각도 들고 장발장 같은 사건들이 많은데 그분들도 1년 6개월 이렇게 가거든요. 법이 좀 우리가 평등했으면 좋겠다는 생각을 듭니다. 그 그쵸. 위원장님 말씀이 맞는 게 이제 이재용이 그 정유라 말 두피를 왜 줬냐, 그 뇌물을 왜 줬냐 하면은 본인의 이제 불법 승계에 이제 협조를 구하려고 준 거란 말이에요, 박근혜 대통령한테. 그래서 이제 국민연금 그 돈 받고 뭐 이렇게 해가지고 원래는 이재용이 사실 이제 총수가 되기에는 좀 부족한 정도의 주식을 갖고 있었는데 그런 불법 승계 과정을 통해서 이제 뭐 삼성 바이오로직스 뭐 이런 복잡한 과정을 통해서 사실은 이런 지위에 올라간 거죠. 그런 거를 생각하면 사실 싸게 먹힌 굉장히 거예요. 효율적인 어떤 선택을 한 거죠. 100배 레버리지 이런 거 아세요? 코인 하시는 분들 100배 레버리지 땡긴 거예요 그냥. 우리 이 부회장이 이제 가석방 되자마자 사실 이제 가석방을 넘어서 사면을 조속히 결단해야 한다 이런 주장도 있거든요. 이제 근데 이 사면이 뭐냐면 이제 대통령만이 갖는 이제 막강한 권한이죠. 이제 특정인을 짚어서 형의 집행을 아예 면제를 해주는 특별 사면을 말하는 것인데요. 이제 성탄절이나 3.1절, 8.15 이렇게. 이재용 부회장과 이명박, 박근혜 전 대통령을 사면해야 한다는 이야기가 언론과 정치권에서도 나오고 있는 상태입니다. 사실상 이 지금 사면 제도가 좀 거론이 된 게 이제 이명박이랑 박근혜 전 대통령을 겨냥한 것이 아니냐는 말도 많았어요. 이제
여론조사 결과로는 이명박 전 대통령 특별사면에 대해서는 찬성이 33.5%, 반대가 60.7%, 박근혜 전 대통령 특별사면에 대해서는 찬성이 39.4%, 반대가 56.8%로 전직 대통령의 사면에 대해서는 반대 의견이 훨씬 높게 나타났는데요. 혹시 여기 계신 패널분들은 찬성, 반대 어떤 입장이신지, 그리고 문재인 대통령이 이 3명에 대한 특별사면의 권한을 행사하고 임기를 마치게 될 거라고 전망을 하시는지요? 우리 정국진 의원님. 이제 이것과 관련해 가지고 그 특종 보도가 하나 있었는데요. 뭐냐면 원래 8.15에 두 사람 다 사면을 혹은 해줄 두 사람 다 것이다. 내지는 박근혜 전 대통령만 사면을 해준다라는 그런 계획을 세웠었는데 이제 이런저런 고려로 인해서 연말 성탄절로 미뤄졌다라는 그런 아하. 보도가 있었거든요. 근데 저는 이게 굉장히 설득력이 있는 보도라는 생각이 드는 것이 지금 현재 정부가 결국은 정권 재창출이라는 그런 목표가 굉장히 최우선적으로 앞에 있다 보니까 그렇다고 한다면은 이 사면이라는 두 전직 대통령에 대한 사면이라는 것도 정치적으로 이용할 수 있겠다라는 생각이 들고 그렇다고 한다면 8월 15일보다는 연말에 사면을 하게 되면 그때는 이제 대통령 선거가 한 3개월 정도밖에 안 남은 시점이기 때문에 그때 대선에 좋은 영향을 그러니까 정권 재창출을 위해서 좋은 영향을 미칠 수 있겠다라는 그런 생각을 하지 않을까라는 생각이 들고 저는 그래서 만약에 이제 정치라고 한다면 연말에 사면되는 모습을 최소한 박근혜 전 대통령만큼은 사면되지 않을까라는 그런 생각을 좀 가지게 되었습니다. 저는 좀 다른 게 좀 네네. 웃자고 하는 이야기지만은 네. 박근혜 이명박 대통령 사면하면 민주당이 무조건 이겨요. 7대 3으로 대선 이길걸요. 박근혜 대통령 나오자마자 조원진이랑 손잡고 태극기 흔들고 있고 이명박 대통령 나와가지고 이재호 장관하고 당 새로 만들고 그 판이 이루어질 건데 굳이 왜 늦게 사면하냐. 근데 사면이라는 보도가 계속 나오는 게 저는 일종의 작업이라고 봐요. 지금 물론 국민 통합을 위해서 국민들이 양분되어 있잖아요. 뭐 보수와 진보가 50%씩 나눠졌고 뭐 특별 사면에 대해서는 좀 벌어지고 있는데 국민적인 갈등이 이렇게 심화되고 있는 상황에서 대통령이 결단을 내리기는 쉽지 않아요. 대통령이 정치적 계산을 하기보다는 오로지 국민 통합의 기치를 내걸고 사면을 해야 되는 상황이기 때문에 어떠한 정치적인 수계산이 있을 수 없다고 보거든요. 수계산이 있다면은 지난 4월 7일 보궐선거 이전에 했어야죠. 그때 했으면은 선거판 아사리판 됐거든요. 태극기 부대 열심히 하고 있고 막 보수 분열 일어나고 박근혜 누가 탄핵시켰냐 윤석열 때려잡자 이런 이야기 나오면서 괴멸의 수준까지 갔을 거예요. 근데 그런 걸 하지 않는 것을 보면은 결국에는 사면이라는 것은 국민 통합의 기치에 이게 지금 적절한가 적절하지 않는가를 판단하고 있다고 보고 이걸 너무 정치적으로 해석하지 않았으면 좋겠어요. 저는 어떤 지점은 정치적으로 볼 수 있다고 좀 보냐면 저는 문재인 정부 내에서는 사면 안 할 것 같거든요. 왜 그렇게 생각하냐면 어차피 정권이 바뀔 수도 있는 상황이고 또 안 바뀔 수 있다고 또 가정할 수도 있는데 바뀐다고 하면 보수 정권에서 이 두 대통령을 사면시키기는 부담스러울 거니까 사면 어차피 안 될 거고 그리고 현 정부에서 정권이 민주당 세력으로 바뀌어도 뭐 자기 반대 세력이면 사면할 수도 있고 안 할 수도 있잖아요. 그러니까 결국은 자기 손으로 사면을 안 해도 뭐 다른 반대 세력에 의해서 사면될 수도 있는 거고 또 보수 정권에 들어오면 원하면 사면하면 되는 거고 그러나 못할 거 뻔히 알고 이런 상황을 전 모르지 않을 것 같거든요. 그렇기 때문에 정권 임기 끝날 때까지 저는 사면 안 할 것 같아요. 네. 사면을 하면 안 되죠. 뭐 사면을 할 거다 안 할 거다보다는 이제 문재인 정부가 어쨌든 촛불의 힘으로 탄생한 정부고 그랬을 때 이제 박근혜 이명박 전 대통령을 사면한다는 거는 사실 본인의 근간을 부정하는 뿌리를 흔드는 일이니까요. 아 그렇군요. 좋은 대화였습니다. 이제 다음으로는 대선을 둘러싸고 최근 국민의힘에서 벌어지고 있는 여러 가지 논란에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 상당히 심각한 내용으로 국민의힘에서 대선 위기론이 대두되고 있는데요. 이러한 분쟁들이 이준석 당대표를 중심으로 벌어지고 있어 이준석 대표의 리더십에 대한 논란이 확산되고 있는 모양새입니다. 먼저 가장 최근 일어난 이슈 중 하나가 이준석 당대표와 원희룡 전 제주지사 간의 전화통화 녹취록을 둘러싼 진실 공방이었죠. 두 사람 간의 통화에서 원 전 지사는 이 대표가 윤석열 전 검찰총장은 금방 정리된다고 말했다고 주장했고
이 대표는 이에 대해 통화 녹취록 일부를 공개하며 윤 전 총장이 아닌 경선 과정의 갈등이 정리된다는 취지였다고 반박을 했죠. 아이고. 18일 오전에 원희룡 전 지사가 긴급 기자회견까지 열며 통화 녹음 파일 전체 공개를 요구했지만 이준석 당대표는 자신의 페이스북에 그냥 딱 합니다라는 짧은 입장만을 밝혔습니다. 여기 계신 패널분들도 모두 저 녹취록을 보셨을 거라 생각하는데 어떻게 해석되셨나요? 그리고 두 사람이 특별히 갈등을 빚은 일이 이전에 있었던 것도 아닌데 갑자기 원희룡 전 지사가 이준석 대표와 대립구도를 세워가는 것이 의외라는 반응도 있던데 이에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 우리 정국진 대표님께서 하실 말씀이 많을 것 같아요. 일단은 그 원희룡 지사가 대선 후보로 이렇게 출마 선언을 한 뒤로 가장 많은 언론의 미디어의 관심을 얻었던 것 같아요. 그래서 그 여세를 몰아서 이번에 이제 대구를 가서 지지자들에게 이제 좀 뭐 박수도 받고 좀 그런 것 같더라고요. 일단은 그래서 자신의 존재감을 좀 다시 한번 알리게 되는 그런 부수적인 좀 효과를 가졌던 것 같고요. 그리고 뭐 명분도 나쁘진 않았어요. 그러니까 경선이 불공정하게 관리되면 안 된다, 공정하게 관리돼야 된다라는 그런 명분을 쥐고 있었기 때문에 다만 그 과정에서 어떤 개인적인 통화 내용을 이렇게 좀 얘기를 해야 되는 그런 상황, 그리고 또 공연하게 당에 이게 분란이 될 수밖에 없다라는 걸, 그리고 그 분란이 굉장히 좀 치고받고 싸우게 되는 진흙탕 싸움이 될 수밖에 없다라는 거를 분명히 알고 있었을 텐데 이거를 이렇게밖에 할 수 없었는지, 조금 더 지혜롭게 이 문제를 풀어내는 방법은 없었을지 그런 생각은 좀 가지게 되었습니다. 좀 생각이 없다고 저는 느꼈어요. 사실 이 상황에서. 네. 녹취록 사건. 네. 뭐야? 그러니까 좀 사실상 그 분란을 만들어낸 거잖아요. 없어도 될 일을 만들어낸 거라서 죄송합니다. 이제 MC로서. 아니 그리고 네. 녹취록에 대한 문제 이전에 사인 간의 대화를 이렇게 밝히는 게 정치권에서 굉장히 도의가 아니에요. 맞아요. 그리고 어긋나는 일이죠. 그리고 녹취를 하는 것도 사실 도의가 아니고 그 전에 정치인들끼리 한 이야기를 밖에 내보내는 것조차 도의가 아닌데 원희룡 지사가 지지율 지금 3%인가요? 뭐 국민의힘 내부에서 3% 이렇기 때문에 급해서 그런 것 같고, 이준석 대표가 저는 불쌍하다고 생각하는 게 대표로서 인정을 못 받고 있다는 증거거든요. 과거 뭐 민주당에 이해찬 대표가 있었으면 민주당에 과연 누가 당대표랑 전화한 거를 밖에 떠들고 다녀요. 진짜 큰일 날 일인데 이준석은 그냥 애 취급하는구나, 거기 국민의당 안에서 이 생각을 합니다. 네, 저도 비슷하게 느꼈어요. 네. 예, 그러니까 보통 그러니까 말씀대로 정치권에서 이제 녹음을 하는 경우는 있죠. 그러니까 예를 들면 상사랑 통화할 때도 내가 그때 통화 내용을 잘못 이해하거나 놓쳤을까봐, 그러니까 예의는 아닐 수 있는데 녹취하는 경우는 있어요. 그러니까 뭐 박근혜 대통령도 그 이제 청와대 비서관하고 소통했던 게 다 녹음돼 있잖아요. 그런 게 내가 놓치지 않았나 다시 재확인하려고 하는 경우는 있으니까 그거는 이해가 되는데, 근데 그거를 녹취를 풀어갖고 텍스트화했다는 점이, 그건 도무지 이해하기가 진짜 어려운 거고. 그 부분은 실드가 불가능한 것 예, 같습니다. 그게 자기 손으로 한 게 아니라 거기 대변인인지 어쨌든 다른 사람이 대신 한 걸로는 저는 그렇게 알고 있더라고요. 억울하니까 본인도. 근데 네. 먼저 말한 사람이 저는 더 그래서 잘못이라고 그거는 정말 좀 이해되기 어려운 건 맞다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 이제 8월 18일과 25일로 예정되어 있던 예선 후보 경선 토론회가 취소되고 비전 발표회로 대체되는 일도 있었죠. 정식 후보 등록도 하지 않은 예비 후보들의 토론회 일정을 짜는 것은 월권이라며 윤석열 전 총장과 원희룡 전 지사 측이 반발을 하자 이준석 대표가 한 발 물러서면서 취소하게 된 것인데요. 이 과정에서 윤석열 전 총장이 토론에 자신이 없어서 반발하고 나섰다는 이야기도 나왔죠. 홍준표 의원, 유승민 전 의원이 토론회에 자신이 없다면 대선에 왜 나오냐, 토론을 겁내고 어떻게 선거에 나올 수 있냐는 비판을 하기도 했고요. 이에 논란에 대해서는 어떻게 보셨는지요? 토론회가 당규에 어긋나는 절차였던 걸까요? 아니면 후보들이 본인의 유불리를 위해 절차상의 트집을 잡아 분쟁을 일으켰다고 보는 게 맞을까요? 일단은 그 토론회를 비롯해서 그 대선 주자를 대상으로 한 국민의 검증 무대는 많으면 많을수록 좋죠. 예. 그리고 그것을 피하는 것처럼 보인 것은 당연히 윤석열 캠프의 전략적인 미스였다고 생각을 합니다. 절대 설령 피하는 한이 있더라도 피하는 것처럼 보이지 않았어야 되는데 맞아요. 그런 부분에 있어서 실수를 하신 거는 분명한 것 같고, 근데 이제 제가 좀 살펴봤더니
예, 윤석열 총장 그러니까 후보 본인은 피하려고 한 것이 아닌데 근데 이제 이 토론회의 어떤 세부적인 그러니까 악마는 디테일이 있다고 흔히들 얘기를 하는데 그러니까 토론회의 세부적인 내용들이 너무 윤석열 총장을 몰아세우고 좀 불리한 것 같은 그런 부분들이 실제로 있었던 것 같아요. 그래서 거기에 대해서 이제 불평을 좀 이렇게 늘어놓는 과정에서 마치 토론회를 피하는 것처럼 그렇게 비춰진 면이 있는데요. 오늘 방금 막 이제 좀 정리가 됐습니다. 어떠냐면 25일 날 하는 토론회에 좀 마음에 안 드는 부분도 있긴 하지만 그래도 당의 화합을 위해서 그리고 정권 교체를 위해서 이거는 토론회에 뭐 군소리 않고 참석하기로 했다라고 이렇게 정리가 됐기 때문에요. 예, 더 이상 뭐 토론회를 뭐 피한다거나 혹은 토론회와 관련해 가지고 이런저런 이야기들이 안 나왔으면 좋겠다는 그런 바람을 정권 교체를 위한 정권 교체를 희망하는 시민의 한 사람으로서 그렇게 바라보게 됩니다. 토론회 피한 거 맞고요. 토론회가 아니에요. 비전 발표예요. 후보들 간의 질의응답이 없는 본인만 이야기하는 비전 발표이고 윤석열 총장이 자신이 없는 거 맞고요. 맞고 13명의 예비 후보가 있죠. 이분들이 1억씩 냈어요. 국민의힘에. 근데 1억씩 냈는데도 예비 컷오프 전에 토론회 하나 없다는 게 저는 1억 냈으면 토론회 한 2번 정도는 해줘야 된다고 보거든요. 그렇죠. 국민의힘의 경선 일정 보면은 총 토론회가 27번이 있어요. 27번이 있는데 그중 2번이 첫 번째 컷오프 이전에 있었어야 되는데 윤석열 후보가 토론회를 거부하면서 또 비전 발표회로 바뀌면서 일정이 좀 꼬인 거고 27번의 토론회가 많아 보이는데 그렇게 많지도 않거든요. 본선 토론회 가면 얼마나 숱한 그 정치 30년 한 사람들의 공방을 어떻게 버틸라고 이렇게 벌써부터 하는지 모르겠고 많아 보이는데. 민심쇼보다는 적죠. 아니 지금 국민의힘 상황을 보면 진짜 막장이다 이런 생각밖에 안 드는데 아니 뭐 그러니까 한편으로는 이준석 당대표가 어쨌든 그 사람들이 대선 잘 치러내라 대선 흥행시켜라라고 뽑아놓은 당대표잖아요. 그러면 이준석 대표 입장에서는 그게 본인의 임무고 본인이 생각하는 어떤 흥행의 방향 그거를 밀어붙일 수밖에 없단 말이에요. 근데 이제 또 뭐 그 과정에서 후보들과 조율이 당연히 있어야겠죠. 근데 이 조율의 과정이 언론에 다 대고 막 다 보도를 시키는 게 아니라 사실 내부적으로 후보들이랑 조율을 하고 이견이 있으면 내부적으로 조정을 하고 이제 그런 모습을 보여줘야 되는데 모든 것들이 다 보도되는 느낌인 거예요. 그래서 여기는 굉장히 리더십이 작동하지 않는 상황이구나 그런 생각이 들고 아까 말씀하셨던 대로 만약 이준석 대표가 30대가 아니었다면 중진 뭐 의원 이상이었다면 좀 달랐을 수도 있겠다 하면서 이제 좀 한편으로는 조금 그런 짠한 마음도 드는. 정윤호 저 이준석 대표가 강력한 권력 행사는 지금까지는 안 했다고 보거든요. 그러니까 할 수 있으면 할 수 있을 텐데 그렇지는 않았고 그런데 이제 본인도 양보한 적은 없죠. 항상 이제 다 반론을 제기하고 뭐 인정하거나 사과하는 경우는 없기 때문에 근데 이제 강력한 권한 행사는 하지는 않았지만 그래도 이제 사람들이 대표가 결정을 하면 저 사람 결정을 믿고 좀 따라줘야겠다라고 하는 그런 정당성의 지지는 확보하고는 있어야 되는데 그래야 정당성의 지지를 받은 권력 행사를 하면 그러면 저 사람이 갖고 있는 권위를 가지고 쓰는 거다라고 이해를 해줄 텐데 지금 이제 시간이 지날수록 계속 충돌하고 주인공이 돼야 될 주자들을 배려해주지 않고 또 그들이 불편한 건 없는지 살피는 게 아니었기 때문에 갈등의 골이 깊어지니까 서서히 그 사람의 결정을 믿고 따라야겠다라고 하는 그 정당성, 사람들이 따라주겠다라는 것들이 많이 약해지지 않았나. 그렇게 돼서 좀 더 힘들어진 상황이 되지 않았나 생각이 들고 그 결과가 지금 그 선거관리위원장인가요? 경선관리위원장 하시는 분이 그 사퇴한 것도 그런 결과가 아닌가 싶기도 합니다. 재밌는 거 하나 말씀드리면 네. 봉사활동했잖아요. 첫 번째 행사로. 그때 원희룡 지사가 윤석열 쪽에 전화해서 가지 말자고 한 게 보도가 됐잖아요. 후보들끼리 당대표 빼놓고 작당 모의하고 있는 거예요. 이거는 굉장히 당으로서 공당으로서 해야 될 일은 아니고 이준석 당대표가 저는 좀 짠하다고 느껴지거든요. 어느 대선 후보를 치르는 정당에서 당대표를 패싱하고 후보들끼리 작당 모의해가지고 토론회 한이 많이 하고 있고 이런 거는 공당의 모습이 아니죠. 근데 이제 저는 다른 한편으로 뭐 이준석 대표도 짠하다고 볼 수 있지만 또 다 반대로 이준석 대표랑 일을 같이 하는 최고위원들이 짠하고 그리고 거기 당내 의원들이 짠하고 그 다음에
그 대표를 바라봐야 하는 당원들이 좀 짠하다. 저는 당원 아니거든요. 그런 생각이 드는데 왜냐면 앞서 이제 강 대표님께서도 이렇게 좀 지적을 해주셨지만 결국은 그 당내 주자들, 대선 주자들하고 충분한 협의를 좀 이렇게 사전에 가진 다음에 그 다음에 좀 정제된 상태에서 이 보도가 나와야 하는데 윤석열에 대해서는 뭐 정제되지 않은 말들을 한다라고 이제 사람들이 얘기를 하는데 그렇다면 이준석 대표에 대해서도 대표로서의 어떤 책임이라든가 이런 것들은 역시 비할 바가 못 되거든요. 그러면 그 대표로서 정제된 발언을 당연히 해야죠. 그러면 거기에 대해서는 별로 비판이 또 나오지 않았던 것 같고요. 사실은 이제 그래서 윤석열 총장도 그렇고 그다음에 이준석 대표도 그렇고 정제되지 않은 최근의 이런 여러 언행들이 정권 교체를 바라는 시민들의 입장에서는 계속 이제 지지율이 좀 떨어지고 국민의힘에 실망하게 되고 정권 교체 과연 될 수 있겠냐 걱정하는 목소리들이 굉장히 많이 늘어났거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 똑같은 그런 책임의식과 문제의식을 갖고 임해줬으면 좋겠다라는 그런 생각을 갖게 되고요. 제가 하나만 또 덧붙여서 얘기를 하자면 어리기 때문에 젊기 때문에 이렇게 무시당하는 거 아니냐라는 그런 말씀을 하십니다. 그런데 저는 이거에 대해서 이제 좀 반론을 조금 제기를 하자면 어떤 부분이 있냐면요. 그러니까 이준석 대표가 이제 토론회를 좀 무리하게 추진하는 과정에 있어서 다른 최고위원들이 거의 다 반대를 했어요. 예, 반대를 해가지고 그것 때문에 결국 19일 날? 18일 날 토론회가 결국은 취소가 된 것인데 이 국민의힘 최고위의 구성을 보게 되면 대표인 이제 30대 후반의 이준석 대표도 있지만 똑같은 30대 후반의 배현진 최고위원도 있거든요. 이제 이준석 대표가 왜 이렇게 대표에 대해서 이렇게 무시하냐라는 취지로 이제 이야기를 하니까 뭐 경고한다 이렇게 얘기를 했다는 거 아니에요. 근데 그 자리에서 잖아요 거기는. 예, 그 자리에서 이제 똑같이 배현진 최고위원도 나도 대표에게 경고한다. 그렇게 하지 말아라라고 얘기를 하거든요. 그러면 30대 후반의 그 배현진 최고위원에 대해서는 그럼 그 사람에 대해서도 역시 어리니까 그렇게 무시하는 겁니까? 또 어리고 여자니까 무시하는 겁니까? 그런 얘기를 얼마든지 할 수 있는 거거든요. 그래서 이준석 대표는 본인이 이제 약간 어떤 피해 의식이 있는 건지 어쩐지는 모르겠지만 본인이 어리기 때문에 자꾸 그렇게 무시당한다라고 생각을 하기 이전에 본인이 다른 너무 대표로서의 권위의식만 내세워서 다른 당원들을 비롯해서 최고위원 그리고 당내 주자들에 대해서 지나치게 약간 일종의 갑질을 한 것은 아닌가 좀 본인도 반성하는 그런 태도가 필요할 거라고 생각합니다. 저는 이 대목에서 이준석 대표가 그러니까 2030 세대 지지를 많이 얻었잖아요. 그러다 보니까 기성세대 정치인들과 좀 싸운다는 생각을 혹시 갖는 건 아닐까라는 걱정과 우려가 좀 있어요. 만약에 그렇게 인식을 하게 되면은 이번 정권을 교체하는 데 이제 실패할 가능성이 높죠. 그러니까 이준석 대표의 지금 목표는 정권 교체가 돼야 되는데 2030 세대의 미래 세대들의 그러니까 목소리를 대변하는 정치, 이걸 제안한 게 아닌가. 제가 왜 여기 이런 얘기를 하냐면 옛날에 안철수 대표가 안철수 지지연상 나왔을 때 가장 그 지지를 많이 받은 사람들이 지지한 이유가 한 세 가지였는데 하나는 기성 정치를 교체해달라 이 기대하고 당시에 2030 세대에 지지하고 문재인 대통령 그 당시 문재인 당대표가 실은 호남에서 지지를 이렇게 해줬는데 이분이 그때는 핵심 지지인 2030 세대를 바라보고 정치를 했다면 이분은 지금 뭐 대통령 가능성이 더 높았겠죠. 근데 그때 호남 지지층을 신경 쓰면서 방향을 잘못 가져갔다고 생각하는데 이준석 대표는 약간 상황이 다른 게 이분은 사람들이 똑같이 정치 교체해달라라는 사람들의 바람, 2030 세대의 지지, 그 다음에 중도의 합리적 그 이성을 가지고 있는 보수 세력들이 지지를 해준 거죠. 그런데 지금 이준석 대표는 안철수 대표하고 다르게 2030만을 위한 정치를 해야 될 때가 아니고 지금은 당선될 땐 그렇게 됐지만 지금은 정권 교체라는 과제를 성공해야지 다시 또 지지를 받아서 더 큰 정치를 할 수 있는데 그 정권 교체라는 미션을 잃어버리고 2030 세대에 맞는 정치를 하겠다라는 관점을 갖고 하게 되면은 그러면 다음이 더 어려워질 수 있지 않겠나 이런 생각이 이제 드는 거죠. 저희 26일 선관위 출범을 앞두고 선관위원장 인선에 대해서도 시끄러운 상태입니다. 인사권자인 이준석 대표는 선관위원장으로 현 경선준비위원장인 서병수 의원을 밀고 있지만 윤석열 캠프 측에서 강하게 거부 반응을 보였기 때문인데요. 서병수 의원은 친박계 인물로 윤석열 전 총장과는 무척 불편할 수밖에 없는 사이고
이준석 대표와는 친분이 두터운 것으로 알려져 있죠. 바로 오늘 서병수 의원이 경선준비위원장을 사퇴하고 선관위원장도 맡지 않겠다고 선언했는데요. 이준석 후보가 서병수 의원을 고집한 이유는 과연 무엇이었을까요? 그리고 이준석 대표의 서병수 카드가 이제 물 건너가고 차기 선관위원장으로 몇몇 분들이 거론되고 있는데 누가 될 것 같으신지, 그리고 누가 적합하다 보시는지요? 제가 평소에 가졌던 생각이 좀 있었는데 서병수 의원님을 처음에 경선준비위원장 이렇게 맡겼을 때 의아는 했는데, 근데 이제 사전에 비서실장을 서병수 의원의 동생분을 이제 서범수 서범 의원님을 이제 네. 비서실장을 맡겼을 때 친동생. 예, 이렇게 생각했구나 싶었던 게, 이준석 대표는 이제 바른정당으로 탈당을 했던 이제 경험이 있잖아요. 그러다 보니까 이 당내 안에서 전통 보수 세력들의 입장에서 보면은 약간 이제 집을 떠났다가 온 느낌이 있는데, 돌아온 탕화요. 그러면 이제 당의 실세 친박 세력이었던 분들하고 손을 잡는 것이 오히려 어떻게 보면 더 안정적인 권력 기반을 만들 수 있기 때문에, 저는 그래서 비서실장을 이제 이 서병수 의원님의 동생분을 이렇게 맡겼다고 저는 생각을 했거든요. 그래서 선거관리위원장도 경선준비위원장도 맡겼다. 그거는 저는 잘했다고는 봤는데, 근데 시간이 지날수록 서병수 의원님을 앞에다 이렇게 세워두고 본인의 생각을 이렇게 많이 전달하진 않았나, 이런 생각이 좀 드는 거죠. 그런데 시간이 지날수록 당내 이제 경선하는 사람들 입장에서 보면 이게 지금 서병수 지금 위원장의 생각인지 아니면 이준석 대표의 생각인지 조금 헷갈려 하지 않았을까. 그러면서 이제 이 경선에 대해서 공정하지 못하다 뭐 이런 얘기가 나온 거 아닌가, 뭐 그렇게 생각합니다. 그 이제 선관위원장으로 거론되는 분들이 이제 몇 계시는데, 그 중에 한 분이 김병준 전 비대위원장이시더라고요. 그런데 이제 지금요? 그럼요. 아. 예. 근데 이제 지난번 시사원 라이브에서도 이제 그때 이제 진행하실 때 이제 초대를 하시기도 했고, 그래서 조금 더 좀 아시는데, 김병준 비대위원장께서 선관위원장을 맡으시면 좀 잘 하지 않으실까요? 어떠실까요? 그렇게는 생각합니다. 네. 생각하는 이유가 기본적으로 그분은 공정하다는 평을 주변으로부터 많이 받기 때문에, 그러니까 여야에서 자신이 생각하는 가치를 좀 중시하는 스타일이시니까 맡으시면 잘하시겠네요. 근데 맡으실지 모르겠네요, 그분이. 예. 강효은 위원장님 어떻게 생각하세요? 저는 뭐 다른 당 이야기하기 좀 뭐 그런데 서병수 의원을 임명한 건 저는 잘했다고 봐요. 왜냐면은 서병수가 친박에 그래도 몸을 담았던 분이고, 이준석은 뭐 말씀하신 것처럼 바른정당 출신이기 때문에 저는 이 균형감을 맞출 수 있다고 보는데, 윤석열 측에서 괜히 의심을 하는 거죠. 친박이기 때문에 대통령을 이렇게 수사했던 사람에 대해서 견제로 느껴질 수가 있죠. 견제를 느껴졌는데, 저는 더 좋은 수는 국회의장 출신의 은퇴하신 분들이 더 나았을 수도 있겠다. 강창희 의원도 그래서 좀 거론. 정의용 의장 같은 경우나 이런 분들이 있잖아요. 이런 분들이 왔으면 아예 중립성 시비조차 없었을 텐데 굳이 서병수 의원을 했어야 될 필요가 있나라는 느낌이 들어요. 제가 다른 당은 어쩌는지 모르겠는데, 보통 이제 흥행을 위한 어떤 기획들은 대선 기획단이라든지 뭐 선대위원회 뭐 이런 기구에서 하고, 선관위는 그냥 불공정 감시기구 맞아요. 아닌가요? 저희도. 그래서 굳이 누가 하는 게 그렇게 중요한가? 그냥 어떤 공정성 시비가 없는 무난한 인물로 인사하면 되는 게 아닌가, 그런 좀 의문이 저는 좀 들더라고요. 그러니까 시비가 안 될 만한 그런 건인데도 불구하고 시비가 되게끔 만든 그런 국민의힘 당 상황이 참 딱합니다. 안타깝습니다. 윤 전 총장과 이준석 대표 간의 감정 대립과 힘겨루기가 팽팽히 이어지고 있는데, 이에 대한 원인이 어디에 있다고 보시나요? 이제 이준석 대표가 유승민 전 의원을 대통령으로 만들기 위해 윤 전 총장을 견제하는 것이라는 언론의 해석이 많은데, 실제로 이렇게 발언을 하신 적도 있죠. 이것이 원인이라고 보시나요? 그러니까 이제 이준석 대표가 한 유튜브 채널에 나와서 자기가 당대표 선거에 출마하는 이유는 유승민 의원을 대통령으로 만들기 위해서다라고 분명하게 이야기를 했거든요. 예. 그렇다고 한다면 당연히 거기에 대해서 다른 주자들도 그러니까 윤석열 총장뿐만이 아니고 다른 주자들도 공정성에 대해서 기본적으로 의심을 가질 수밖에 없는 거예요. 그러다 보니까 원희룡 지사가 뭐 녹취록을 이렇게 대화 내용을 공개하고 그런 것도 결국은 그런 의심에서 나온 것이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 합리적 의심일까요? 예. 그래서
사실은 많은 사람들이 압니다. 대한민국의 이제 거의 모든 사람들이 그 이준석 대표하고 그다음에 유승민 전 의원하고의 어떤 사이라든가 이런 부분에 대해서는 굉장히 친밀하다는 것 정도는 다들 알고 있거든요. 그렇다고 한다면 이준석 대표는 이걸 뭐 그냥 단순히 무시하고 그럴 게 아니라 본인이 그렇게까지 언급, 그냥 유승민 대통령 만들겠다라고 하는 그런 언급까지 했다고 한다면 적극적으로 불공정하지 않다, 공정하게 하겠다. 그래서 오얏나무 아래에서 갓근도 매지 말라고 하는데 매지 말라고 하는데 그런 정도로 굉장히 좀 철저한 공정성에 대한 그런 의지를 보여줬으면 좋겠다. 내가 기존에 그렇게 말한 적이 있지만 여러분들이 절대 더 이상 오해하는 일이 없도록 내가 확실하게 하겠다라는 그런 말이라도 분명하게 보여주셨으면 좋겠다는 생각을 하게 됩니다. 이제 지난 16일에 국민의힘과 국민의당의 합당이 불발되었죠. 대선에서 승리하기 위해 야당 대통합을 외쳐왔었는데 너무 허무하게 무산되어 여당만 유리하게 됐다는 지적이 있습니다. 국민의힘은 대외적으로는 과도한 요구를 해온 것이 결렬의 원인이라며 안 대표와 국민의당에 책임을 돌렸지만 내부적으로는 이준석 대표의 판단 미스를 꼬집으며 이준석 책임론이 대두되기도 했는데요. 합당 결렬의 가장 큰 원인은 어디에 있었다고 보시나요? 결국은 그 상대당에 대한 존중 그런 거 보여주지 부족했다. 않은 게 결국은 이제 그러면 국민의당 입장에서 고개 숙이면서 들어갈 이유가 또 없잖아요. 그렇죠. 또 이 자존심도 있고 또 중도 정치, 개혁 정치를 표방했으니까. 근데 그걸 존중해주지 않은 게 좀 아쉬운 상황인 거라고 저는 보고 있고요. 게다가 현재 상황을 좀 보면은 옛날에는 이준석 대표 중심으로 구심력이 굉장히 강하게 작동됐었는데 이제는 전체적인 방향, 그 기세의 방향과 흐름이 다 원심력이 그냥 너무 강해져서 다른 방향으로 다 흘러가는 것 같아요. 안철수 대표도 그런 흐름 중에 또 하나이신 것 같기도 하고 그래서 합당이 되기 더 어려워지는 길로 결국 가게 된 거 아닌가 생각이 듭니다. 저는 이렇게 생각해요. 안철수 대표가 이준석과의 협상을 하는 것보다 국민의힘의 대통령 후보가 결정된 다음에 윤석열이 됐던 홍준표가 됐던 이분들과 협상하는 게 더 얻을 게 많다는 판단을 했다고 보고 왜냐하면 그렇지 않으면 이준석과 합당에 대한 논의를 하면은 그저 당직자 국장 자리 몇 개 이거 얻을 뿐이거든요. 근데 윤석열이나 홍준표라는 분들과 합당에 대한 논의를 하면은 합당 플러스 단일화죠. 단일화 논의를 하면은 그 만약에 정권 교체가 됐을 때 그 국정에 참여할 수 있는 기회조차 좀 열려 있기 때문에 안철수 대표가 이 계산을 좀 한 것 같고요. 근데 좀 재밌는 이야기를 해드리면은 허경영 후보 있잖아요. 허경영 후보가 안철수 대표 보고 단일화하자고 했어요. 맞아요. 정말요? 봤습니다. 이게 과연 허경영의 급이 올라간 걸까, 안철수의 급이 내려간 걸까 고민해 보면은 저는 후자라고 보거든요. 뭐 허경영 씨가 뭐 이낙연 대표님이나 이재명 지사님이나 윤석열이나 홍준표한테 단일화하자고 안 하잖아요. 말도 안 되는 소리니까. 근데 안철수는 약간 좀 만만하다. 근데 과거 안철수 대표 같은 경우에는 굉장히 영향력이 있었겠지만은 지지율이 지금 3% 이렇게 나오죠. 이 후보가 과연 영향력이 있을까에 대한 의문은 좀 남아 있어요. 합당 예. 사실은 그래서 이 결렬의 책임과 관련해 가지고 공식적으로 알려진 바는 이제 첫 번째 그 당명을 변경해야 된다라는 그런 요구 사항 때문이었다. 그다음 두 번째로는 차별금지법과 관련된 입장차 때문이었다라고 공식적으로는 알려져 있는데요. 물론 그것도 영향을 미쳤겠죠. 그런데 가장 큰 영향을 미친 것은 쉽게 말하면 안철수 대표 측에서 빈정이 상했다. 여러 가지로 어찌됐건 대중들이 보기에도 왜 너무 좀 뭐랄까 몰아세운다라는 느낌, 그 다음에 굉장히 좀 대접하지 않는다라는 그런 느낌을 줬던 것은 사실인 것 같고 이준석 대표가 사실은 그 김종인 전 비대위원장의 여러 가지 모습들을 좀 벤치마킹했던 것 같아요. 김종인 위원장 같은 경우에는 안철수에 대해서 굉장히 이렇게 좀 냉소적인 태도를 취했고 그런 태도를 좀 그대로 이어받은 것 같은데, 근데 이제 김종인과 또 이준석이라는 두 사람은 좀 다르잖아요. 그러니까 김종인 위원장 같은 경우는 아무래도 연배도 좀 있으시고 그러니까 대중들이 조금 이해해주는 그런 부분들도 없지 않아 있었는데 이준석 대표가
너무 지나치게 이렇게 약간 예의 없다라고 좀 생각하는 분들도 좀 있었던 것 같아요. 그래서 그런 부분들이 계속해서 이준석 대표에 대해서 기대를 가지셨던 분들도 조금 그 기대를 계속해서 좀 일어나가게 되는 원인이 되고 실망하게 되는 원인이 되는 것 같아서 제가 개인적으로 좀 안타깝게 생각합니다. 저 이 대목에서 정의당에 대해서 궁금한 게 좀 있는데요. 그 안철수 대표가 그래도 처음에 그 정치 딱 시작하실 때 새정치민주연합과 함께 하시고 민주당에서 출발하셨잖아요. 그리고 중도 정치로 갔는데 정의당에서는 안철수 대표에 대해서 어쨌든 중도 삼지대에 있는데 연합이라든가 뭐 또 어떻게 평가하시나요? 전혀 상대로 네. 생각 안 하시는 네, 전혀 중도라고 생각 안 할 거예요. 아니 왜냐하면 이제 안철수 대표나 국민의당의 행보는 사실 거대 양당 시스템 안에서 여기저기를 왔다 갔다 해온 행보였고요. 정의당은 명확하게 그 두 정당이 아니라 독자적인 한 정당으로서 네, 이때까지 20년 동안 민주노동당 때부터 해온 정당이기 때문에 뭐 안철수 대표와 지금 뭐 저희가 전혀 단 0.1%도 생각해 본 적이 없는 시나리오입니다. 생각 바운더리에 전혀 없다. 저는 이제 정의당이 사실은 그 한국 정치에서 독보적인 어떤 위치, 포지션을 이제 가지고 있다. 그리고 그 쉽게 흔들리지 않는다라는 그런 생각을 가지게 되는데요. 실제로 대한민국에 있는 그 수많은 정당들 중에서 가장 오래된 정당이 정의당입니다. 그냥 당명 같은 걸 기준으로 했을 때 말이죠. 저희도 오래됐어요. 이제 그 다음으로 오래된 게 이제 더불어민주당이죠. 네. 자, 합당 결렬에 이어 토론회도 우선되고 후보들과의 분란도 이어지다 보니 이준석 리스크가 현실화되고 있다는 분석들이 나오고 있죠. 경선 관리는 제대로 하지 못하고 자기 정치를 하고 있다는 표현도 나오고요. 반면 국민의힘 당내 일각에서는 이 대표가 문제가 아니라 변화를 모색하는 이 대표를 흔드는 사람들이 문제라는 의견들도 있습니다. 이준석 대표 취임 후 약 2개월이 지났는데 지금까지의 활동에 대해서는 다들 어떻게 평가하고 계시나요? 한마디씩 부탁드립니다. 저는 사실은 높은 평가를 줄 수 있다 이렇게 보는데 그 이유는 처음에 당대표가 되고 나서 대변인 선발할 때 토론 배틀을 운영했을 때 정말 흥행을 했잖아요. 그리고 그 당시에 행보를 할 때에는 물론 그때는 구심력이 센 환경이었지만 제가 주변에 많은 사람들하고 얘기를 나눠보면 다 이 대표 잘하고 있다라는 평이 한 80%는 넘었던 것 같아요. 심지어 민주당 영역에 있는 친구들도 이 대표 잘하는 것 같아, 인정한다 이렇게 얘기를 했는데 그때 초반의 점수가 저는 되게 높았다 이렇게 생각하고 그때 한 8, 90점 줄 수 있다 이렇게 생각하고 현재는 지금 위기를 맞았지만 근데 사실은 어떤 당대표든 간에 그 정도 위기는 늘 있었던 건데 이준석 당대표의 경우에는 지금 구심점을 갖고 완벽한 허니문 기간을 계속 유지하다가 지금부터 그 상향치를 찍었던 게 이제 정상균형으로 돌아오는 과정이기 때문에 분란이 많이 커 보이는 건 사실이지만 제가 볼 때는 원래 옛날에 뭐 더했죠. 그 박근혜 대통령 시절에 김무성 대표 시절에는 뭐 공천파동 일어날 그때는 너무너무 심했고 당대표 혼자서 당을 운영하지 못할 정도로 최고위원하고도 싸울 정도인데 그런 거에 비하면 현재 당은 그런 갈등 수준보다는 너무 이제 안정적이다라고 저는 사실 봐요. 그러니까 당내 갈등의 수준은 옛날보다는 훨씬 좋은 환경이고 그냥 이제 깨짐의 조짐이 등장하는 정도라고 보는데 그런 점에서 종합 평가를 내리면 평균은 점수가 과반수 이상이다. 강민님 저도 이제 그 당의 지도부잖아요. 네. 그렇다 보니까 이제 깨닫게 된 건데 이제 지도부의 역할 내지는 뭐 대표의 역할을 하는 정치인한테는 당 밖으로 하는 정치도 잘해야 되지만 당 안으로 하는 정치도 잘해야 된다. 중요하게 작용을 이게 굉장히 중요하더라고요. 근데 이준석 대표는 당 밖으로 하는 정치는 굉장히 잘하시잖아요. 근데 이제 당 안으로 하는 정치에 대해서는 이때까지 경험도 좀 부족했을 거고 또 상대적으로 좀 잘 못하시는 것 같다 이런 생각이 들었고 어쨌든 앞으로 SNS도 좀 줄이시고 좀 그렇게 야, 그게 문제인 것 같아요. 이제 국민의힘은 대체적으로 SNS가 많이 문제를 야기시키고 있거든요. 요 며칠 좀 줄인 것 같긴 하더라고요. 계속 줄여야 할 텐데. 근데 사람마다 저는 SNS 하는데 힘이 너무 많이 들어서 잘 안 하는 편인데 또 SNS 하는데 힘이 별로 안 드는 분들은 금방금방 잘하더라고요. 네. 그러니까 그 SNS를 일기장처럼 쓰시는 분들이 있어요. 예. 그런데 이 대표의 경우에는 별로 에너지가 잘 안 드는 것 같아요. 그러니까 다른 사람들은 이제 SNS 하는데 시간 너무 많이 뺏기는 거 아니냐 이러면 이제 본인은 전혀 뭐 시간 뺏기는 거 없이 그냥 내 생각을 올린다 이렇게. 이 대표는 오히려 SNS를 통해서 에너지를 얻는 것 같다는 생각도 들어요. 그러니까요. 활용을 굉장히 잘하는 이제 사례들이 부대를 많은데. 만드셔서 아니 이 대표님도 그렇고 이제 그 윤석열 전 총장님도 그렇고 SNS에 많은
시간을 할애하고 계시는데 뭐 윤 총장님은 SNS 하시는데 왜 자꾸 문제가 자꾸 생기는 건지 제 나름대로 이제 좀 분석을 해봤는데 그 실무진의 실수로 귀결이 자기가 안 됐나요? 하잖아요 SNS. 아니, 그러니까 본인이 이제 하세요 이제 본인이 하는 사모님이랑 것도 있고 본인이요? 그다음에 이제 실무진이 하는 것도 있는데 토리스타그램이라고. 예, 이제 실무진이 하는 건 이제 캠프 계정인 거고 보면은 이제 예, 실무진이 이제 최근에 가장 대표적인 실수를 한 게 그 윤봉길 의사의 멘트를 언급을 하면서 사진은 안중근 의사를 그렇죠. 이렇게 네, 올려가지고 문제가 됐는데요. 아니 수류탄이랑 손가락을 구분을 못한다는 부분이 참 여러 그러니까 이제 의미에서 그게 충격이었던 당연히 것 같아요. 후보 본인이 그랬을 리는 전혀 없는 건데 그랬겠죠. 결국은 그런 식으로 이제 말이 나오게 된 거는 어찌됐건 간에 이제 캠프가 이제 조금 아마추어적인 면이 있었다라는 걸 좀 인정해야 될 것 같고 결국은 그 게시물을 수정해야만 했거든요. 네. 예, 그러니까 스스로도 캠프 스스로도 이제 인정을 한 건데요. 이제 정권 교체를 바라는 굉장히 그리고 또 윤석열 후보를 지지하는 굉장히 많은 시민들은 그런 것들 때문에 불안해하고 있거든요. 후보 본인보다도 어떻게 보면 참모진 때문에. 예, 그런 것들 때문에 좀 불안해하는 면들이 좀 있는데 어찌됐건 후보가 이제 그동안은 이제 정치에 시작한 지 얼마 안 됐기 때문에 조금 양해해주고 그런 면들이 좀 있었는데 지금쯤에 와서는 이제 더 이상 그런 양해들이 좀 먹히지 않은 그런 시점이 또 된 것도 사실인 것 같아요. 그래서 그동안에 있었던 여러 가지 그런 시행착오, 근데 시행착오는 다 한 번 실패는 병가지 상사라고도 흔히 얘기를 하는데 이런 실패에 대해서도 결국은 더 좋은 대통령이 되기 위한 어떤 밑거름으로서 우리 윤석열 후보님께서 만들어 가셨으면 좋겠다는 생각을 갖게 됩니다. 마지막으로 이제 박영 너무 재밌는 얘기가 많이 들어가지고 이준석 대표 초반에 뭐 지지율 한 80% 찍었을 거예요. 대통령 임기 초반 지지율 다 80% 찍고 이해찬 대표님이나 추미애 대표님은 한결같이 다 80%였거든요. 뭐 그분들이 당 대표를 굉장히 잘했고, 근데 저는 다만 이준석 당 대표가 안쓰러운 점이 지금 수석 최고가 김재원 전 국회의원이잖아요. 거의 뭐 잡아먹으려고 하는 모습을 보면서 우리 정치가 꼰대 정치를 아직 못 벗어났구나. 수권 정당의 당 대표인데 이 당 대표를 공석이라든지 공적으로라든지 사업적으로 비판하는 게 과연 저 당 대표를 흔들 수 있는 그 자신감은 무엇인가라는 의문이 들고, 윤석열 총장님 재밌는 이야기 하셨는데 지금 홍준표 대표님 열심히 치고 올라오고 계세요. 원래는 윤석열 후보의 지지율과 그 나머지 후보의 지지율이 비교했을 때 이쪽이 굉장히 높았는데 지금은 지고 있거든요. 아니 보세요, 저기 민주당 분들이 역선택으로 지지하는 분이 바로 홍준표 후보입니다. 아니 예. 민주당 사람들은 유권자 아닌가요? 아니, 여론조사라는 거는 국민 약간 전체의 여론이죠. 예. 이낙연 그냥 쉬운 상대라고 여기는 거죠. 예. 근데 진짜 이런 거 있는 것 같아요. 국민의힘 그 안에서 활동하시는 분들 사이에서는 민주당 대통령 후보를 뽑을 때 역선택해서 우리에게 유리한 후보를 뽑자 이런 얘기는 잘 안 도는데 거꾸로 야 민주당 쪽에서는 국민의힘 역선택을 해서 선거 유리하게 만들려고 그래 이런 소문은 늘 도는 것 같아요. 아니 김재원 최고위원도 저기 선거인단 참여하자고 했잖아요. 추미애다고. 아니 근데 말은 하는데 행동력이 약해요. 여기 쪽. 자 이제 그 마지막으로 이거는 사실 대본에는 없던 이야기였는데요. 이제 아프가니스탄에 이제 미군 철수로 인해 급작스럽게 진행된 탈레반 집권으로 인해 벌써부터 이제 많은 인권 이슈가 제기되고 있어요. 이제 아프가니스탄 난민을 한국에 수용함에 있어 우리 그 패널 분들의 의견은 어떠신지 한번 들어볼 수 있을까요? 아프간 상황 지금 보면 사실 너무 끔찍하죠. 그렇죠. 이제 아프간이 원래 뭐 여성들이 막 거리 못 돌아다니고 이런 나라가 아니고 이제 사실 여성들이 뭐 학교도 다니고 직장도 다니고 우리나라처럼 뭐 여성 정치인들도 있고 뭐 20몇 살 이제 여성 시장도 나오고 이런 나라였거든요. 이제 그 미국이 20년간 이제 주둔을 하면서 이룰 수 있었던 그런 자유였죠. 그런 나라였는데 이제 하루 아침에 이 여성들이 다 그런 삶을 잃어버리게 된 거예요. 그리고 이제 여성들뿐만 아니라 이제 일반 시민들도 이 굉장히 공포감을 느끼면서 지금 이제 거의 거리에도 나오지 않고 거의 막 죽음의 공포를 느끼고 있는 상황이고, 그 뭐 최근에 그 영상도 나왔더라고요. 여성들이 이제 아기를 그 철조망 바깥으로 던져서 우리 애라도 살려달라 이렇게 이제 군인한테 철조망 바깥에 군인한테 던지는 그런 영상도 나왔는데, 이런 거를 이제 우리는 단지 외신으로만 접할
뿐이지만 그리고 이제 뭐 단신으로 접할 뿐이지만 진짜 그 상황 우리가 알지 못한 또 끔찍한 상황들 얼마나 많이 벌어지고 있을까 그런 생각 많이 해보게 됩니다. 근데 우리나라가 사실 난민 인정을 거의 안 하는 나라예요. 이제 지난 1분기를 기준으로 하면 난민 인정률이 0.2%거든요. 근데 이게 사실 세계적으로 이런 나라가 사실 별로 없습니다. 이제 예를 들면 캐나다 같은 경우에는 난민 인정률이 한 50% 되고요. 뭐 미국도 한 40% 가까이 되고 뭐 독일 30몇 프로 뭐 이런 식으로 되는데 이제 한국이 뭐 이제 우리나라 사람들이 난민에 대해서 이제 거부감도 많이 있고 또 이슬람교라든지 이런 익숙치 않으니까 그런 것도 있지만 어쨌든 우리는 지금 선진국이란 말이에요. 어쨌든 뭐 OECD 국가고 그랬을 때 이제 가지는 책임이라는 게 있는 거죠. 난민을 포용할 책임은 사실 어느 국가가 받아라라고 할 수 없고 그냥 모든 국가들이 다 자기 책임으로 생각을 해야 되는 문제인 겁니다. 또 하나 말씀드리고 싶은 건 우리나라야말로 우리 민족이야말로 사실은 난민이었거든요. 이제 우리 독립운동 이제 예전에 하던 분들 막 외국으로 가서 망명하고 했잖아요. 그리고 한국 전쟁 때도 많이들 이제 난민으로 갔는데 그때 그 나라들이 안 받아줬으면 그분들의 목숨은 어떻게 됐을까? 뭐 이런 차원에서도 우리가 역사적 책임을 좀 느껴야 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 이제 난민에 대해서는 많은 분들이 이제 특히 걱정하는 이유가 바로 그 이슬람 원리주의자가 우리나라에서도 테러를 일으키면 어떡하냐, 그 서구 유럽에서 진행이 됐던 것처럼. 그런데 이번 아프간 난민과 관련해 가지고는 조금 다른 케이스인 것 같아요. 조금 더 우리가 전향적으로 생각할 수 있는, 왜냐하면 요번에 아프간 사태를 통해서 발생되게 된 난민들은 이슬람 원리주의자가 아니라 이슬람 원리주의 탈레반에 의한 피해자들이거든요. 맞습니다. 그렇기 때문에 그런 분들이 우리나라에서 난민으로 이제 인정받고 여기서 이제 정착해 나가는 과정 속에서 그런 분들이 테러를 일으킬 거라고 생각하기는 조금 굉장히 맞지 않는 부분이 있고 굉장히 어렵죠, 생각하기가. 그렇다고 한다면 이미 사실은 우리나라에 아프간 분들이 살고 계신데 저 깜짝 놀랐어요. 10,000명이나 이미 살고 계신다고 하더라고요. 그래서 그런 분들도 있고 또 우리가 아프간에서 우리 부대가 주둔해 가는 동안에 우리나라하고 여러 가지 그 관계와 교류를 맺었던 분들이 많이 계시거든요. 뭐 그리고 또 대표적으로 아프간의 첫 올림픽 메달 리스트는 태권도, 우리나라 사람이 태권도 사범으로 거기 가가지고 진출해가지고 그래서 이제 한국에 대한 기본적으로 여러 가지 동경하는 마음이라든가 이런 부분들도 있고 그런 분들이 결국은 우리 사회를 더욱더 다양하게 만들어주고 우리 사회가 더더욱 선진국으로 나아갈 수 있게 되는 그런 밑바탕이 되지 않을까라는 그런 생각이 들어서 저는 이번 난민권과 관련해 가지고는 우리 국민들께서도 조금 더 달리 생각해 주셨으면 좋겠다라는 생각을 좀 가져보게 됩니다. 이 박영은 그게 우리 민족, 우리 대한민국이 단일 민족이라는 강박 때문에 그래요. 단일 민족이고 단일 인종이어야 한다는 강박 때문에 그렇고 뭐 세계화된 마당에 난민 문제는 좀 우리가 넓게 수용을 해야죠. 저는 뭐 앞에서 좋은 말씀해 주셨기 때문에. 우리 정현우 네, 그러니까 난민을 이제 우리가 다 받아주자 수용하자라고 하는 가치 판단의 영역만 두고 얘기를 하면은 좋은 결정을 내리는 쪽으로 우리가 결론을 내릴 수는 있겠는데 그럼 실질적으로 그러면 어떻게 우리가 무엇을 할 수 있고 어떻게 잘 받아줄 수 있고 사회 혼란을 줄일 수 있느냐 할 수 있느냐의 문제로 물어보면 이제 경험적 문제가 되는데 거기서는 준비가 과연 돼 있나 이런 생각은 사실 들어요. 사실 들고 어느 정도 규모로 우리가 받아서 또 어느 정도 사회 수용할 수 있게 갖춰줄 수 있는지 실제 우리 대한민국이 그런 수용에 대한 경험이 그러니까 유럽에 비교해 보면 과연 있는지 독일 같은 경우는 그런 경험이 또 있었고 사회적 논쟁도 있었는데 이번이 그 기회가 될 거다 이렇게 생각하기에는 조금 아니라는 생각이 될 것 같기도 하고 도대체 어떻게 방식으로 우리가 준비할 수 있느냐 이 얘기가 되지 않으면은 받냐 마느냐 결론을 내기는 뭐 좀 어렵지 않나 이런 생각합니다. 이제 약간 이제 논의가 확장되는 것 같긴 한데 잠깐만 좀 가자면 최근에 그 민주화 운동 과정에서 미얀마라든가 홍콩이라든가 이런 데서도 결국은 난민이 될 수밖에 없는 분들이 우리나라에도 진짜 많이 이미 들어와 계시고 또 우리나라의 문을 좀 두드리고 계시는 분들이 계신데 특히 미얀마나 뭐 홍콩 이런 지역 같은 경우는 이슬람 원리주의의
어떤 걱정, 테러의 걱정 이런 부분에서 좀 더 또 자유롭지 않나요? 그러니까 우리가 그런 분들에 대해서도 조금 더 열린 마음으로 좀 보면 어떨까라는 그런 생각을 좀 가지게 됩니다. 예. 사실상 이제 난민을 받아들이는 문제에 대해서 아무래도 난색을 좀 표하시는 분들의 이유는 한결같이 이제 이로 인해 야기가 될 사회 혼란이나 이제 치안의 문제가 많이 거론이 됩니다. 왜냐하면 사실상 이 난민을 받아들임으로써 생기는 그런 여러 가지 문제는 위에서 결정하는 분들이 아니라 일반 서민분들이 많이 그 상황을 이제 직면하게 되시기 때문이죠. 하지만 이제 충분한 검증과 엄격하고 제대로 된 절차를 통해서 이제 난민을 수용하게 된다면 그 문제를 최소한으로 할 수 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 자, 오늘 이재용 부회장과 국민의힘을 중심으로 한 대선 이슈와 아프가니스탄의 인권 문제에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 먼저 정현우 대표님 오늘 토론 어떠셨나요? 예, 오늘 그래도 저는 경제 얘기도 나오고 그래가지고 어떤 대화가 오고 할까 기대도 됐는데 그래도 이렇게 토론을 거듭하고 회가 거듭할수록 서로의 다양한 생각을 주고받고 또 합의된 결론도 좀 찾는 것 같거든요. 그래서 오늘은 어떻게 입장이 정해진 차이로 서로 토론했다기보다는 서로 막 이렇게 계속 견해가 달랐었던 것 같아서 너무 좋았습니다. 우리 강민진 대표님은 오늘 방송이 어떠셨는지, 그리고 심상정 의원님이 지난주에 대선 출마를 드디어 선언하셨죠. 정의당도 이제 대선에 대해 본격적인 움직임이 시작될 분위기인데요. 자, 앞으로 대선 판도에 정의당이 어떤 변화들을 가져올 거라고 기대해 볼 수 있을까요? 네, 먼저 일단 그 댓글창에 좀 많이 올라왔는데 우리 민족 역시도 과거에 일제강점기 그리고 한국전쟁을 거치면서 많은 한국인들이 망명을 떠나고 난민이 되었던 것이 역사적 사실이고요. 그 부분에 대해서 우리가 또 다른 나라들에 대해서도 선진국이 된 지금 책임감을 느껴야 하겠다라는 말씀을 드린 것입니다. 그리고 이제 그 정의당이 심상정 후보뿐만 아니라 정의당도 여러 후보들이 나올 예정이거든요. 그래서 뭐 지금 알려진 것들로는 이제 이정미 전 대표님 의원이셨죠. 그리고 이제 황순식 경기도당 위원장님 등이 또 출마를 선언을 할 예정입니다. 그래서 이제 정의당 안에서도 당내 경선이 펼쳐질 거니까요. 많이 기대해 주시고 또 봐주시면 좋겠습니다. 사실 이제 저는 강민진 대표님께서 대선 출마 선언을 하시는 것도 좀 기대를 하는데 우리나라 이제 헌법이 만 40세 이하는 대통령 선거 출마를 막고 있기 때문에 그래서 이제 사실은 우리 강 대표 저 이 얘기를 좀 하고 싶은데 강 대표님께서 그래서 이 피선거권 연령 인하를 또 운동을 하고 계신데 그 얘기를 조금 좀 해주시면 좋을 것 같은데요. 네. 저희 정의당이 최근에 그 지금 현행 피선거권 연령이 만 25세 이상만 출마할 수 있게 돼 있거든요. 네. 대통령은 40세고. 네, 그렇죠. 요거를 이제 18세 선거권 나이랑 일치시키는 법안을 발의를 했습니다. 그리고 이제 대통령 피선거권 같은 경우는 40세가 헌법에 박혀 있어서 개헌을 안 하면 이제 바뀌기가 어려운 상황인데 그 25세, 그러니까 국회의원이나 지방의원이나 뭐 시장, 서울시장 등등 이런 거 출마하는 데 필요한 그 연령은 법률 개정으로도 충분히 가능한 부분이에요. 그래서 아마 다른 당에서도 많이 공감을 하실 것 같아요. 특히 이제 젊은 정치인분들은 우리 이제 정치가 보다 좀 젊어질 수 있도록 그리고 우리 국민들의 선택지가 더 넓어질 수 있도록 이 피선거권 연령 문제 해결에도 많이 관심 가져주시면 좋겠습니다. 네. 다음 박영훈 위원장님은 오늘 토론 어떻게 네, 보셨는지? 오늘 다양한 주제로 좀 좋은 이야기, 재밌는 이야기 많이 나눴었고요. 다다음 주죠, 9월 4일인가 네. 그때 다시 뵀으면 좋겠습니다. 네. 마지막으로 정국진 위원장님은 어떻게 보셨나요? 예, 제가 이제 정권 교체를 바라는 마음에서 좀 이제 이준석 대표가 잘하기를 바라는 마음에서 좀 채찍을 오늘 많이 좀 들었던 것 같은데요. 당근을 오늘 마지막으로 좀 들자면 사실 이제 이준석 대표가 된 것 자체가 대한민국 정치사의 어떤 혁명과도 같았기 때문에 그래서 잘 했으면 하는 그런 바람이 굉장히 큽니다. 저랑도 이제 동년배인데 그래서 이준석 잘했으면 좋겠습니다. 기대가 정말 큽니다. 그러니까 이번 일을 계기로 해서 더 이상 어떤 분란의 어떤 중심에 서는 것이 아니라 정권 교체의 중심에 서는 그러한 이준석 대표의 모습을 기대한다라는 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다.
자, 마지막 인사를 드리기 전에 오늘도 시사 공식 방송 시사원 라이브에 대한 예고를 잠시 드리겠습니다. 시사원 라이브는 정계 인사나 오피니언 리더들을 초청하여 그분들의 인생과 철학 그리고 대한민국의 사회 이슈에 대해 진솔하고 심도 깊은 이야기를 나눠보는 시사 대담 컨텐츠인데요. 다음 주 월요일 제20대 국회의원과 정의당 대표를 역임하셨던 이정미 대표님을 모시고 다양한 주제들에 대해 이야기를 나눌 예정이라고 합니다. 8월 23일 저녁 7시에 방송되고 여기 계신 정윤로 대표님께서 진행자로 함께 참여하시니 많은 관심과 시청 부탁드리겠습니다. 오늘 민심쇼 시즌3 5회차 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 회에는 더욱더 흥미로운 이슈들로 찾아뵐 것을 약속드리면서 마지막까지 함께해 주신 유저 여러분들께 감사드립니다. 그럼 다음 회에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. I hear words that you're not speaking. I can feel you breaking through. I breathe only the air I steal from you.